Hello, Shona. How are you? Hello, sir. I'm good. You're good. Fine. Okay. So let's start with the vocabulary as usual. Have you been learning vocabulary with us? Yes, That, of course, sir. okay. Fine. So are you finding this very difficult or it's okay? You'll just have to work hard. What do you think? Sir, it's need a lot. It needs a hard working. Hard Yes, work. sir. But it's yes, Okay. and if I Okay. If you can give some time, hopefully things will work out. Huh? Okay. So we're going to work. We're going to start with the uh, vocabulary first today. Just a moment. We are going to cover today word list 2, and in the last classes we covered 1 to 66, and hopefully we'll start from 67 today. And let's start. And hopefully it's going to be okay. Probably we did up to 66. We are going to start with 67. Okay, so Shana, are you there? You're there, Shana? yes, yes, Oh, yes, sir. I'm here. okay. 67 is rapprochement. It's a French word. Rapprochement. What's that? Renewal of friendly relations and reconciliation. It was Nixon administration that saw a rapprochement between the United States and Canada. But what about 68? 68 it fell. FELL. Cruel, deadly, fierce, little. So the newspapers told the tragic spread of the fell disease. Fell is little. It's being used as an adjective and it's describing the word disease. Gamble. It's not gamble. No, not gambling. That's different. Jua. এটা gamble মানে to skip leap playfully, caper, fresh মানে খুব লাফালাফি করা এই ধরনের romp hop. Watching children gambling in the park is a pleasant experience. It's a pleasant experience. Experience. Okay. Okay. The next word is inordinate. What's that? Inordinate is unrestrained, excessive, exorbitant, extravagant, unrestrained. She had an inordinate fondness for candy. Inordinate মানে কি? Inordinate হলো excessive, unrestrained, যেটা কন্ট্রোল করা কঠিন। এটা হচ্ছে inordinate. The next word is maculated. আমরা immaculate wordটা কিন্তু বেশ শুনি। Immaculate. How was the performance? It was immaculate. Immaculate মানে not maculated. Maculated মানে spotted, মানে সমস্যা আছে যেখানে। Immaculate হলো perfect. Marked with spots, blotches or blemishes, spotted, stained, all kind of মানে যেখানে defect আছে. Instead of writing that Gorbachev had a birthmark on his forehead,
The pompous young poet sang of the former premier's maculated brow. The next word is 72, panacea. What's that? Panacea is cure-all, সর্বরোগ মানে যেটা দিয়ে সর্বরোগ cure করে. Remedy for all diseases. There is no easy panacea that will solve our complicated international situation. There's no easy panacea that will solve our complicated international situation. Remiss. What's that? 73 is remiss. Remiss is careless or negligent about doing something, careless, lax, slapdash. সবই হলো মানে খুব careful না. Careless or negligent about doing something, careless, lax, slapdash. He was accused of being remiss in his duty when the prisoner escaped. 74 is strident. Strident is loud and harsh, raucous, strident. Forceful, persuasive, strongly expressed. She scolded him in a strident voice. She scolded him in a strident voice. Okay, তারপরে vagrant thoughts. যেমন হতে পারে vagrant thoughts মানে হলো not focused, stray, random, homeless, wanderer, wayward. He tried to study but could not collect his vagrant thoughts. Aghast kind of horrible, appalled. Aghast overcome with shock and dismay, horrified, horror-struck, astounded, appalled. He was aghast at the nerve মানে সাহস না এখানে of the speaker who had insulted his host. At 76. Okay, next move on to the next word. Okay, let's move on to this word. Oops, sorry. Something else? Try then. Huh? Try karo. Oops. Yep. Okay, the next word is attrition. What's this word? Attrition? Attrition is loss of personnel, and all wearing away of surface, weakening by persistent attack, sorrow of sin. They decided to wage a war of attrition rather than to go to rely on all-out attack. Attrition হচ্ছে আস্তে আস্তে দুর্বল করে ফেলা এই ধরনের অল্প অল্প করে ক্ষয় করা. Byzantine, any idea about this word? Byzantine is very complex. It was basically this was a civilization. একটা civilization ছিল, but they kind of ওদের সম্বন্ধে খুব একটা ভালো জানতো না, হ্যাঁ, বাইরের মানুষজন, অন্য মহাদেশের মানুষজন, ইউরোপিয়ান একটা প্রায় 1000 বছর মতো they dominated that part of the world. Very complex, tortuous, intricate, devious, scheming, deceitful. Day after day, tape after tape, I became more enthralled with the Byzantine plot of his life. এখানে হচ্ছে যে জটিল Byzantine. Okay, what about chide? What about chide? Chide is to reproach, boka, scolding, some kind of scolding, reprimand, rebuke, blame, take somebody to task, nag, harass, tell off. Grandma began to chide Stephen for his lying. It holo consanguinity, relationship by blood, kinship, close connection. We believe that some pots have close consanguinity with other pots and share some of the same cells. That's it, cells of it. Concerning close relationship. Cringe. 81 হচ্ছে cringe, shrink or move back suddenly as if in fear, be embarrassed or uncomfortable, act humbly. He cringed as the bird collided with the window.
ফ্রিঞ্চ মানে ভয়ে গুটিসুটি, হ্যাঁ, ভয় পিছনের দিকে সরে যাওয়া, এই ধরনের ফ্রিঞ্চ। The next one is dispel. Dispel all fears. Dispel মানে সবকিছু সরিয়ে ফেলা, হ্যাঁ, দূরীভূত করা, scatter, disperse something, dissipate, drive away, cause to vanish, to dispel the glumness for more than a few. But the brief exercise failed to dispel the glumness for more than a few. Glumness মানে কি? Glum? Anybody? Glumness মানে? He called me. আচ্ছা না, হ্যাঁ, কি হবে? Glum? Positive and negative words? এটা glum মানে nothing is happening, boring, boringness is there. Or more than a few. Illusion. What is illusion? Illusion relating to paradise or heaven, blissful. An afternoon sail on the bay was for her an Elysian journey. Okay, that's Elysian. That's a journey. Elysian means heavenly. Exhume is to dig up. Dig up of the ground, disinter, as a connected comma, as a grounded or semicolon. Disinter means to exhume something from the ground. Reintroduce something, disclose, to open up something. Because of the rumor that he had been poisoned, his body was exhumed in order that an autopsy might be performed. That's it. An autopsy might be performed. Okay. What's the next word? Exhume. Fluster. Fluster is confused. Fluster, make or become nervous or agitated. Flap. So the teacher's sudden question flustered him and he stammered his reply. He became very confused and he started stammering and flustered. Gawk. What's the word? Gawk. Gawk at something. Stare foolishly or rudely. Look in open-mouthed or gape, ogle. The country boy gawked at the skyscrapers and neon lights of the big city. That's a gawk. The country boy gawked at the skyscrapers and neon lights of the big city. Impel. Impel is pierce, spear, stab, bayonet, spike, skewer. He was impelled by the spear hurled by his adversary. He was impelled. মানে কোনো কিছু বিদ্ধ হওয়া, ঢুকে যাওয়া। Ingenue হলো unsophisticated young girl or woman, naive, simple, gullible. In the tragedy, she chain smokes and fidgets, while in the comedy, she has an ingenue, golden glow. Ingenue হলো unsophisticated, naive, very simple, gullible. যে সব কিছু বিশ্বাস করে। Okay, what's the next word? Next word is meager. Meager amount. Meager হলো unsatisfactory, small, scanty, inadequate, of bad quality, thin. It's tough work for an often meager reward. It's tough work for an often meager reward. 90 হচ্ছে nauseate. Nauseate হলো cause to become sick or upset. Filled with disgust, the foul smells began to nauseate him. Filled with disgust, these foul smells began to nauseate him. 91, nauseate মানে বমি বমি ভাব অথবা vomiting. You feel bad physically. Then panache, what's that? Panache is flair, flamboyance. Many performers imitate Noel Coward, but few have his panache and style. Panache is flair, style, flamboyance. That panache. Pert, P-E-R-T, pert. It's rude, impudent, impertinent, forward. Then jaunty, sassy, perky, bold and lively in a pleasant or amusing way. Small and well-shaped. I think you're pert and imprudent. Remarks call for an apology. Polemic. Polemic is a passionate, strong-worded, and often controversial argument. Polemic মানে যেটা বিতর্ক, less often in favor of somebody or something. Passionate argument in support of point of view. Our S is where for the main part, polemics for মানে যারা ডিবেট করতে পছন্দ করে, they are very argumentative, polemical. Polemic, বিতর্ক. Profligate, wasteful, dissipate, reckless, licentious, and immoral. আচ্ছা, তারপর profligate হচ্ছে wasteful, যারা সবকিছু নষ্ট করে দেয়, টাকা পয়সা, এটা dissipated, reckless, licentious, immoral.
In this profligate company, she lost all sense of decency. Quaint, with a charming old-fashioned as a quality, picturesque, strange or unusual in a pleasing or interesting way, bizarre. She found the building quaint and historic. He thought it was just old. আচ্ছা একজন ভাবছে এটা quaint and historic, একটু পুরনো জিনিসকে যারা অ্যাপ্রিশিয়েট করে, আরেকজন ভাবছে the person, he thought it was just old, nothing to be amazed at. Reparation হচ্ছে ক্ষতিপূরণ, amends, compensation, repair, recompense and as a reinstitution. At the peace conference, the defeated country promised to pay reparation to the victors. So that's what reparation. Sedition, rebellion or incitement, resistance to authority, insubordination. These words, though not prisoners in themselves, were calculated to arouse thoughts of sedition. Somnolent, sleepy, half asleep, sleep-inducing, lacking activity, dozy, torpid. The heavy meal and the overheated room made us all somnolent and indifferent to this because somnolent means when you feel dozy and sleepy. Suffice, be enough, be sufficient, serve. Suffice to complete. It will suffice the need, and it will kind of be enough for the need. Depending on the type of floors and the need for a deep or surface plain, hot water will nearly always suffice. When it will work, you don't need to use any. And unconscionable, মানে unreasonable, যেখানে আপনি কনসিয়াস ইউজ করছেন না, unscrupulous, মানে যেখানে আপনি কোনো দ্বিধা করছেন না, আপনি করবেন কি করবেন না, না চিন্তা ভাবনা করে আপনি করছেন, excessive, morally unacceptable, outrageous. She found the load sharks মানে কি যে ধার দেয় টাকা, আচ্ছা, demands unconscionable and impossible to meet. আচ্ছা, so this is unconscionable. আচ্ছা, আমরা আজকে এই যে ওয়ার্ড লিস্ট এমনি করেছিলাম, গত 3 দিন ধরে এই ওয়ার্ড লিস্ট আমরা করছি, একটু দেখি। হ্যাঁ, সো কুইকলি লেটস হ্যাভ আমরা ওয়ার্ডটা একটু দেখি। ওকে, ওয়ার্ড গুলো আমরা একটু লেটস disingenuous মানে কি? anybody if you can help me, please help me. Disingenuous মানে not straightforward. Okay, not straightforward. Okay, complacent, যে অন্যকে is trying to please others, right? Obliging, willing. Obliging, good. Positive, there's a dearth of something. Dearth, so meager and a meager, কাছাকাছি কিন্তু, হ্যাঁ ঠিক আছে, meager মানে স্বল্প পরিমাণ, পজিটিভ মানে there's a dearth, there's a মানে পরিমাণে কম আছে। একই ডেমার হলো what's that? ডেমার to hesitate, করব কি করব না এই ধরনের একটা দ্বিধায় পড়া, প্রোটেস্ট অথবা করা না, এটা করা উচিত না, অবজেক্ট করা, হেজিটেট। What is misanthrope? Anybody? Misanthrope? মানব বিদ্বেষী, গুড। মানব বিদ্বেষী। সারফেট হলো কমপ্লিটলি গ্রাটিফাই, ফিল করা, ইন্ডালজ or excite. Teetotal হচ্ছে completely abstaining from alcoholic beverage, হ্যাঁ সোবার। ভার্জিন হচ্ছে যেটা সবেমাত্র এটা নতুন করে তৈরি হচ্ছে, হ্যাঁ গ্রো করছে, সেন্ড আউট, বার্স, মাল্টিপ্লাই অথবা proliferate, বাড়ছে। Endemic what's that? Endemic হচ্ছে regional, usually যে কোনো কিছু locally confined, আর pandemic হচ্ছে kind of worldwide, যেটার এফেক্টটা করছে। Incorrigible, that cannot be changed, that cannot be corrected. Obviate, what's that? To make something unnecessary, to make something unnecessary. It will obviate the need to hire 3 additional people, মানে এটা লাগবে না আমাদের। Refractory হলো very stubborn, unmanageable. Okay, what's the next word? The next word হচ্ছে abate. আচ্ছা, abate মানে কি? Abate হচ্ছে কোনো কিছু subside করা, lessen করা, abate. আচ্ছা, তারপর banal, what's that? Banal হলো everyday, হ্যাঁ, nothing interesting, very dull and unoriginal.
dilatory tactics when you're trying to waste time. That's dilatory. Feckless হলো luckless, who cannot accomplish anything. That's a feckless. Invective, what's that? Invective হচ্ছে গালাগাল করা। Invective, abusive language, diatribe, there are lots of other words. Noisome is foul smelling, unwholesome, dangerous. Peremptory knock, very dictatorial, demanding no leave, as a dictatorial. What's the next word? Remonstrance is to protest, to object. What about tortuous? Tortuous is very twisting, curving, intricate, devious, not straightforward. Abjure, to renounce something upon oath, give up, to abstain from. Broach কি হবে? Bring up something difficult. Such a broach হলো হ্যাঁ কোনো কিছু স্থাপন করা। What about complacent? Well, you're so complacent, মানে আত্মসন্তুষ্ট। হ্যাঁ, আত্মসন্তুষ্ট, যে সব সময় আর কিছু করতে চায় না, হ্যাঁ, I'm good enough, এই ধরনের একটা ভাব। Diaphanous হচ্ছে স্বচ্ছ, অর্ধস্বচ্ছ, পুরোপুরি স্বচ্ছ না। Diaphanous হচ্ছে লাইট, ডেলিকেট, ট্রান্সপারেন্ট, পুরোপুরি না। That's complete. Okay, what's the next word? Epicure. Epicure হলো he is very fond of food and can judge, test judge করতে পারে। এই ধরনের fint হলো a deceptive mood, আচ্ছা মানে একভাবে দেখাচ্ছে এটা করব কিন্তু আসলে অন্য জিনিস করছে, so এটা একটা dodge দেওয়া। Glut is overstock, completely fill up something. Surplus. What about incisive হচ্ছে quick to understand, যারা খুব সহজে খুব ডিপে চলে যেতে পারে। Incisive আসলে কাটা, হ্যাঁ, who can penetrate into something. Machination হলো ষড়যন্ত্র। Machination হচ্ছে a kind of a intrigue কিন্তু ষড়যন্ত্র, যখন নাউন হিসেবে ইউজ হয়। Oblivious হলো forgetful, who forgets everything. That's oblivious. Unaware, forgetting, unmindful, ignorant. What about pick? Noun হতে পারে, verb হতে পারে। Pick হচ্ছে bad mood, annoyance, resentment, আর verb হচ্ছে আচ্ছা put somebody in a bad mood, to irritate, to arouse somebody's interest, to stimulate. Quandary মানে কি? Quandary না আচ্ছা quandary হলো state of uncertainty or indecision as to what to do in a difficult situation. Quandary মানে dilemma, করবো কি করবে না, predicament, একটা difficult situation, বুঝছে না কি করবে। তারপর rotundity, what's that? Rotundity, roundness, sonorousness, wholeness of something. Stanch হলো to check the flow of usually liquid, stop the wound from bleeding. Tidor হচ্ছে beginner, novice, trainee, apprentice, neophyte, সবেমাত্র শুরু করেছে। What about whimsical হলো খামখেয়ালি, capricious, fanciful. Augury হলো portent or omen, prophecy, divination, forewarning, ভবিষ্যৎবাণী করা, নরমালি একটু নেগেটিভ। আচ্ছা, what is the next word? Callow means এটাও fully mature. Callow is immature. What about countenance? Countenance is somebody's face, normally approving facial expression, normally. What about disinter? Disinter হলো to dig up something. তারপরে encomium হলো high praise, very high praise. তারপরে fetid হচ্ছে malodorous, এটা দুর্গন্ধযুক্ত, nauseating, মানে এই ফাস্টি, নয়েজম। গ্লিন হচ্ছে যেসব পড়ে আছে অথবা পরিত্যক্ত অথবা যেটা রয়ে গেছে সেগুলো কম্বাইন করা, নর্মালি। Indelible, that cannot be changed. Indelible, impossible to remove or alter, permanent, unforgettable, deep-seated. Lambast someone, to criticize strongly, upbraid, reprimand, bit or whip. Morbid fear, morbid মানে যেটা মৃত্যু সংক্রান্ত, এই ধরনের মৃত্যুতে যে ধরনের ভয়, মৃত্যুর কথা হলেই যে ধরনের একটা ভয় কাজ করে, ওই ধরনের morbid. Sullen, macabre, relating to disease. Secondary একটা মিনিং আছে, morbid হচ্ছে relating to disease. Placate হলো শান্ত করা, placate. What about pusillanimous? হচ্ছে weak, spirited, faint-hearted, hardly nervous. Reprehensible is quite reprehensible, মানে highly unacceptable, deserving blame, যেটা দোষণীয়. Inexcusable, যেটা সহজে করা যায় না, এক্সকিউজ করা যায় না। Okay, the next word, somatic, psychosomatic হলো physical. Somatic হচ্ছে physical, psycho হচ্ছে mental, না? Psychosomatic.
উইন হলো কোনো কাউকে কোনো কিছু থেকে সরিয়ে আনা, যেটা হি অর শি লাভস ভেরি মাচ, একটা অভ্যাস মতো হয়ে গেছে ওখান থেকে সরিয়ে আনা। হোয়াট অ্যাবাউট অ্যাস্ট্রিনজেন্ট? অ্যাস্ট্রিনজেন্ট হচ্ছে শার্প অ্যান্ড অ্যাসিডিক ইন টোন, হার্শ, সিভিয়ার, বাইটিং, কস্টিক। এটা হচ্ছে তাহলে শার্প অ্যাসিডিক ইন টোন। Colloquy হচ্ছে a formal discussion or conversation. I enjoy your colloquies, but I sometimes wish that they could be. Colloquy হলো formal conversation. Deprecate someone. Deprecate was that? Deprecate হচ্ছে কাউকে ছোট করা, express a disapproval অথবা কোনো কিছু ব্যাপারে অবজ্ঞা করা, protest against belittle. Firm believer of old-fashioned courtesy. আচ্ছা, এখানে emollient. What's that? Emollient হলো that soothes something. At the soothing to skin coming palliative, smoothing substance, এটা হচ্ছে emollient. Fetter হচ্ছে chain. Fetter হলো chain. আচ্ছা, তবে chain, yoke, shackle, সবই একই ব্যাপার। chain. Impunity হলো freedom from punishment, exemption from punishment, harm or recrimination. Recrimination মানে কি? Harsh criticism. Immunity, same thing. Latitude, স্বাধীনতা. Lurid account of something, লোমহর্ষ, horrifying or shocking. Sensational, pallid, garish, gaudy, কাছাকাছি meaning. Overwrought, what's that? Overwrought হচ্ছে very upset, extremely agitated, hysterical, মানে পাগলের মতো, tense, fidgety. To elaborate, আরেকটা আছে বেশি decorated, secondary meaning. তারপর puerile, what's that? Puerile হলো childish, silly, childish, immature, relating to childhood. Puerile pranks. What about sedentary? Sedentary হলো recurring sitting, একটা দৌড়াদৌড়ি হয় না, চলাফেরা হয় না, এই ধরনের। sedentary যেমন programming, kind of sedentary work. Tendentious was that? Tendentious হলো উদ্দেশ্য প্রণোদিত. You're doing something but it has a reason, other than you're not just doing it for the sake of doing it. Okay, let's move on to the next word. Next word এর আমাদের আছে acumen হলো business acumen, যেমন business sharpness, খুব ভালো মাত্রা। The ability to make quick, accurate, intelligent judgment about people or situation, mental keenness, sharpness of mind, shrewdness, perspicacity, and perspicacity. এগুলো হলো মানে who can see things very clearly. তারপর মানে acumen. What about bulwark? Bulwark হলো defensive word. It acts as a bulwark, protection, personal defense, barricade, rampart, safeguard. Consequential is what? যেটা consequence আছে, consequence থাকা মানে কি? That's important. আর inconsequential সেটার ব্যাপারে কোনো রেজাল্ট নেই, এটা নিয়ে তো মানুষ খুব একটা মাথা ঘামায় না। rapprochement, আজকে যেটা করলাম, rapprochement is a reconciliation. আগে ঝামেলা ছিল, এখন আবার নতুন করে আবার renewal of friendly relationship. What about fell disease? Fell হচ্ছে fell হলো যেটা ভয়ঙ্কর, gambol হলো লাফালাফি করা, inordinate হলো excessive. What about maculated? With blemishes, spots, blotches, blemishes, spotted, stain, নোংরা আছে এটা। Panacea, যারা সবকিছু কিওর করে, remedy of all diseases. Remiss হলো negligent, careless. When you're so remiss about something. The strident হলো very কর্কশ, loud and harsh, raucous, forceful, or vagrant thoughts. Stray, random, homelessness, that's a word error. What about august? Apply. Okay, so august. Let's move on to the next. August, then attrition. Word of attrition. Wage of word of. অল্প করে আমি মানে দুর্বল করে দেব, এই ধরনের অল্প একবারে না। Attrition, loss of person wearing away of surface. Byzantine যেটা বলেছিলাম, সিভিলাইজেশন ছিল প্রায় 1000 বছর মধ্যে ইউরোপ ওরা ডমিনেট করেছিল, বাট এ সম্বন্ধে মানুষ খুব কম জানে। এর জন্য এটা কি হচ্ছে, এটা বলছে এরা deceitful, devious, tortured, কমপ্লেক্স। আমরা খুব কম জানি, যেটা সম্বন্ধে আমরা কম জানি আমাদের অনেক সময় ধারণা এটা কমপ্লেক্স। ডে আফটার ডে, টেপ আফটার টেপ, became more enthralled, মানে বিমোহিত। What about chide? Chide is another synonym for scolding, reprimand, rebuke, blame, take somebody to task, nag, harass, tell off.
consanguinity মানে close relationship, consanguinity by blood, kinship, close connection. We believe that some parts have close consanguinity. আচ্ছা, তারপর cringe টা ভালো করে পড়ি। shrink or move back, ভয়ে গুটি সুটি হয়ে যাওয়া, এই ধরনের পিছনের দিকে। আচ্ছা, তারপরে be embarrassed or uncomfortable, like something. He cringed as the bird collided with the window. Dispel হচ্ছে কি? কোনো কিছু দূরীভূত করে না, ছড়িয়ে দাও। Scatter, disperse something, dissipate, নষ্ট করে ফেলা, অল্প অল্প করে। তারপর drive away, cause to vanish, rid mind of something. তারপর what's that? Dispel, Elysian হলো heaven, Elysian, heaven, paradise, exhume is exhume হলো to dig up something from the ground. Cluster হলো confuse, gawk at something, to look foolishly. Impale হলো যেমন ছুরি যেটা আমি কারো শরীরে ঢুকিয়ে দিই, এটা হচ্ছে impale. Ingenue কি হবে? Unsophisticated, naive. আচ্ছা, ingenue, ingenue, সময় ingenue বলে, ফ্রেঞ্চ ওয়ার্ড। তারপর হচ্ছে meager হলো small amount of something. Nauseate হচ্ছে when you feel bad about something, এটা হচ্ছে nauseate. panache হচ্ছে হলো style, flair, flamboyance. Pert হলো একটু rude. polemic হলো very controversial, অল্পতেই argue করতে চাই, ঝগড়া করতে চাই। So polemic in characteristic. Then profligate হলো wasteful, dissipated, reckless, licentious. Profligate মানে উড়নচণ্ডী, they waste everything. Quaint হচ্ছে with a charming old-fashioned quality, picturesque. Quaint. আচ্ছা, reparation is amends, compensate, repair. Response, আচ্ছা, এটা হলো reparation. যেমন at the peak conference, the defeated country promised to pay. আচ্ছা, reparation. Okay. তারপর reparation ক্ষতিপূরণ. Sedition হচ্ছে rebellion, না? Sedition or incitement, resistance to authority, sedition. আচ্ছা, insubordination. In his words, though not presently in themselves. So it's sedition. We were conquerors to sedition. Sedition মানে rebellion, বিশ্বাসঘাতকতা করা। Suffice হলো suffice হলো পরিমাণ, it will suffice the need, মানে এটা কমপ্লিট করবে, complete. Unconscionable হলো unreasonable, unscrupulous, excessive. আচ্ছা, morally unacceptable, outrageous. She found the loan shark's demands unconscionable and impossible to make. আচ্ছা, তাহলে আপনারা যদি কেউ চান, এটা যদি I can take an exam or I can even send you what's that? It's a test, it's a mini test. শুধু ওয়ার্ড গুলো থাকবে, you write, তারপর ইচ্ছে করলে ছবি পাঠিয়ে দিতে পারেন। এটা লেখার পর আমাকে যেভাবে হোক আমার হোয়াটসঅ্যাপ অথবা ওই ধরনের, আচ্ছা, সোশ্যাল মিডিয়া আমাকে পাঠিয়ে দিতে পারেন, অথবা আপনি আমাকে ইমেইলও করতে পারেন। হ্যাঁ, এখানে কত 100টা ওয়ার্ড আছে। 100টা ওয়ার্ড যদি সময় থাকে, আপনি you can ask me to read the question. ওকে, ঠিক আছে, তাহলে আজকে এখানে ভোকাবুলারি থাকুক, আমরা অন্যদিকে, হ্যাঁ, let's move on to the other stuff. Okay, so let's see.
ওকে, আরেকটা জিনিস দেখি। Okay, আজকে let's start with what we're going to start with. আমরা sentence equivalence দিয়ে we are going to start with. আচ্ছা, GRE তে কি কি আছে আমাদের verbally? Who can tell me what we have in GRE? GRE তে anybody? GRE verbal আমাদের কি কি আছে? Anybody? You can tell me. Hello, শুনতে পাচ্ছেন? Hello. জি স্যার শুনতে পাচ্ছি। হ্যাঁ, সবাই শুনতে পাচ্ছেন? আচ্ছা, সবাই, everybody. Salman, you can listen to me. Salman Rashid. Rakib, you can listen to me. Yes sir, yes sir. Okay, fine. আচ্ছা, তাহলে আমরা sentence equivalence আছে, আমাদের কি কি আছে? Sentence equivalence, sentence completion. How many we get this sentence equivalence during the exam? Under actor section A, we have 20 questions, and out of that, how many sentence equivalence? Usually, who can tell me? Sentence equivalence একটু কম আসে, around 4. আর একটা হচ্ছে sentence completion. হ্যাঁ, sentence completion এটা একটু বেশি আছে, around a sentence equivalence or sentence completion মানে fill in the blanks kind of. এই দুইটা মিলে how many? 10, around 10. And the rest 10 is reading comprehension. Reading comprehension এ যদি আমি আরেকটু breakdown করি, we have the regular reading comprehension and another one. What's that? Anybody? You can help me? Nusaira, are you there? Yes, sir. হ্যাঁ, so what is আরেকটা কি আমাদের লজিক্যাল রিজনিং না? আচ্ছা, লজিক্যাল রিজনিং আমরা খুব বেশি করতে পারিনি, আমরা নেক্সট ক্লাস থেকে হয়তো লজিক্যাল রিজনিং আমরা শুরু করব। আচ্ছা, অল্প we just had an introduction. আপনারা কেউ করেছেন বাসায়? I sent you a lecture 2 একটা শীট পাঠিয়েছিলাম। Anybody, you tried it out? নাকি কেউ করেছেন, দেখেছেন একটা দুইটা? আচ্ছা, ফাইন। আচ্ছা, is this Simon Tarif? Are you there? Simon? Hello, Simon, are you there? Okay, no problem. Acha, tahale let's do that. What you are expected to do here, this is sentence equivalence. So you'll have to, what you need to do, you just need to pick up how many words? Who can tell me? Anybody? You can help me? How many words? কয়টা word pick up করব আমরা এখান থেকে? Hello? Anybody? Okay, Tasnia there? Tasnia? Hello, Tasnia, can you hear me? Okay, or Nusaida, are you there? Yes, sir. Okay, how many words you need to pick? You need to fill up this. Usually we'll have to pick 2 of these, because here, how many? Once you have six of the words, you'll have to pick 2 of these. Huh? Okay, let's start with this one first. Let's start with this one. Achha, ekhane let's look at the words first. Futile. What's futile? Anybody can help me? That's futile মানে কি? কে বলতে পারবেন? To participate, করেন please. Futile, what's that? Unsuccessful. Unsuccessful. আচ্ছা, এটা কোনো রেজাল্ট হয় না। Ephemeral? Ephemeral মানে কি? Ephemeral, ক্ষণস্থায়ী। হ্যাঁ, ক্ষণস্থায়ী, you know, not আচ্ছা, fleeting. Pressing মানে কি? Pressing? আচ্ছা, pressing. Anybody? Mizan bhai, are you there? Mizan bhai? Hello? হ্যালো, আমি দেখতে পাচ্ছি না স্যার। ও, দেখতে পাচ্ছেন না? আমার স্ক্রিনে এখনো ভোকাবুলারির শীট Oh, দেখাচ্ছে। sorry. I'm sorry. আচ্ছা, I'm sorry.
এখনো আসেনি, সরি, নিউ শেয়ার। এখন দেখছেন? এখনো আসেনি? এখনো আসেনি? চলেই তো হ্যাঁ, is there? আসেনি এখনো। এখনো আসেনি। I'm sorry. Why it's working like that? Wait. এখনো এসছে? এখন আসছে কি স্যার। প্রবলেম আছে? এখন এসছে? এসছে না? আচ্ছা, I'm sorry. আচ্ছা, বোধহয় একটু সমস্যা হচ্ছে আমাদের। Okay, so let's, আমরা এখন এটা একটু করবো, আমরা একসঙ্গে আমরা করবো। আচ্ছা, আমরা এইভাবেই করি। হ্যাঁ, let's start. বোধহয় একটু সমস্যা হচ্ছে। So আজকে ফার্স্ট আমরা সেন্টেন্স ইকুইভ্যালেন্স দিয়ে শুরু করি। হ্যাঁ, সো এখন দেখছেন না সবাই? সবাই দেখছেন? ইয়েস স্যার। আচ্ছা, সরি। আচ্ছা, নাহলে আমাকে একটু বলেন, অনেক সময় এখান থেকে বোধহয় সামটাইমস একটু টেকনিক্যাল প্রবলেম হয়। আচ্ছা, যেটা না দেখলে, ওকে, ফার্স্ট আমরা এটা করি। এটা কোনটা হবে দেখুন তো, কয়টা? as long as we have 6 options, then they will have to pick 2 of these. হ্যাঁ, আচ্ছা, এখানে কোনটা অ্যান্সার হবে? সো নরমালি আমরা কিভাবে এটা অ্যাপ্রোচ করব? ফার্স্টে একটা কাজ করতে পারি, we can look for what synonyms, না? নরমালি সিনোনিম গুলো ওখানে বসে। আমরা ফার্স্টে we can have a look, as long as we know the words, আমরা দুইটা সিনোনিম, অথবা অনেক সময় there are 2 pairs of synonyms, হ্যাঁ, সেটা আমরা ওখান থেকে তারপর। আচ্ছা, if big sums are to be spent, আচ্ছা, if big sums are to be spent on cleaning, so to be spent on cleaning, is better to spend them on glamorous but something problems, such as unsanitary water in the third world. কোন দুইটা ওখানে হলে it makes sense? If big sums are to be spent on cleaning up environmental disasters, it's better to spend on unglamorous but something problems, such as unsanitary water in the third world. কোন দুইটা দেবেন? আচ্ছা, এখানে বাট আছে না, অন আনগ্ল্যামারাস, যেটা গ্ল্যামারাস হবে না, কিন্তু কি ধরনের আনগ্ল্যামারাস? মানে গ্ল্যামারাস জিনিসের দিকে কি মানুষের নজর বেশি যায়? এখানে বলছে এটা খুব গ্ল্যামারাস হতে হবে এমন কোনো কথা নাই, মানে টাকা আমরা যেখানে দেব, বাট ওইটা what it needs to be something, what's that? কোন দুইটা দেবেন? ট্রানজিটরি। আচ্ছা, এখানে কি আছে? what are the other words we have for এখানে synonym? কোনটা synonym বলেন তো? ট্রানজিটরি and ephemeral synonym। আর কোন synonym আছে? প্রেসিং এন্ড ক্রিটিক্যাল। আচ্ছা, প্রেসিং মানে ইম্পর্টেন্ট, প্রেসিং আর ক্রিটিক্যাল। আর কন্ট্রোভার্সিয়াল এন্ড ফিউটাইল, এই দুইটা কি? না, এই দুইটা। ফিউটাইল মানে কি? ফিউটাইল হলো ব্যর্থ। হ্যাঁ, যেটা রেজাল্ট আসে না। কন্ট্রোভার্সিয়াল তো কন্ট্রোভার্সিয়াল। তাহলে কোন দুইটা নেবেন? which two দিলে হবে? দেখেন, আনগ্ল্যামারাস, আসল কথা হলো যে বললে অত গ্ল্যামারাস হতে হবে না, কিন্তু যেটা ইম্পর্টেন্ট, কারণ পানির সমস্যা। হ্যাঁ, উন্নত দেশে তো পানি মানে পানীয় যেটা আমরা খাই,
হ্যাঁ, পোর্টেবল ওয়াটার, সেক্ষেত্রে দেখা যাচ্ছে সেই ওই ধরনের ইয়েতে Critical. ওদের এখানে হবে তাহলে কোন দুইটা Critical দুইটা and দিতে হবে, plastic. as long as you have 6. This is sentence equivalent. Sentence equivalence হচ্ছে আপনার কি, আপনার এখানে কয়টা থাকবে, দুইটা নিতে হবে। সো অ্যানসারে 1 এর ক্ষেত্রে আপনাকে দুইটা লেটার লিখতে হবে। ইউল হ্যাভ টু রাইট, এখানে কোন দুইটা হচ্ছে, ক্রিটিক্যাল এন্ড Critical and pressing. প্রেসিং। গুড গুড। ওকে, লেটস মুভ অন দ্য নেক্সট ওয়ান। পরীক্ষার সময় কতক্ষণ পাবেন আপনি এটা এক একটায়? 30 minutes. না 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 30 সেকেন্ডস। ও এক একটা 30 seconds. এক একটা আচ্ছা, অল টুগেদার 30 মিনিটস, 20 কোয়েশ্চেন। এগুলোতে not more than 1 minute. It's better to, because reading comprehension অনেক সময় যায়, এগুলোতে অনেক টাইম দিতে হবে। সো যত তাড়াতাড়ি পারবেন। এর ফলে vocabulary if you have got the process of establishing a literary canon. We are doing this one. The process of establishing a literary canon একটু important word হতে পারে, is seen by some as, in part, an attempt by certain scholars to make their own labors central and to regulate the works of others to something status. আচ্ছা, অর্থটা কিছুটা বুঝছেন? ক্যানন মানে কি? লিটারারি ক্যানন মানে একটা রুল, একটা জেনারেল রুল তৈরি করার ক্ষেত্রে। establish a literature মানে সাহিত্যে, is seen by some in part, an attempt by certain scholars, কিছু কিছু স্কলারের ক্ষেত্রে, to make their own labors, আচ্ছা, central to relegate মানে কি? রেলিগেশন লিগ হয় না ফুটবলে, রেলিগেট মানে অবনমন, না, নিচে নামিয়ে দেওয়া। দি ওয়ার্ক অফ আদার্স টু কি ধরনের স্টেটাস, কি কি হবে, কোন দুইটা? আচ্ছা, এখানে আমরা দেখি না, উই ক্যান চেক আউট ফর সিনোনিমস। কোন সিনোনিমস আছে? মার্জিনাল, কোন সিনোনিম আমাদের আছে? Orthodox and mainstream. হ্যাঁ, Orthodox are mainstream. মেইনস্ট্রিম হচ্ছে অর্থোডক্স মানে কি? অর্থোডক্স ফান্ডামেন্টাল। আচ্ছা, আর আর কি কি আছে? পেরিফেরালের সাথে আছে, মার্জিনাল, পেরিফেরালের সাথে, পেরিফেরাল আর মার্জিনাল, না? মার্জিনাল হলো প্রান্তে, পেরিফেরাল হচ্ছে পেরিফেরিতে আছে। সো এই দুইটা কিন্তু এনি আদার ডেফিনিটিভ, মেইনস্ট্রিম, কন্ডিশনাল, এনি আদার ওয়ার্ডস, সবসময় যে দুইটা থাকতে হবে নট নেসেসারিলি, থাকতেও পারে নাও থাকতে পারে। তাহলে কোন কোন দুইটা দেবেন এখানে? বি এন্ড এফ স্যার। আচ্ছা, সবাই শুনছেন? হ্যাঁ, শুনতে পাচ্ছেন না? হ্যালো, শুনতে পাচ্ছেন স্যার? হ্যাঁ শুনতে জি পাচ্ছি। স্যার। আচ্ছা, ফাইন। তাহলে এখানে কোন দুইটা দেবেন? ইউ ক্যান টেল মি, কুইক কুইক, তাড়াতাড়ি তাড়াতাড়ি। দি প্রসেস আসলে উপরে কি, মানে অনেক সময় হয় কি জানেন, যে লিটারেচার উপন্যাস এমন হতে পারে, উপন্যাসে এই জিনিস থাকবে, এটা কারা সেট করে বলেন তো? কারা কারা সেট করবে যে একটা কবিতা কি হওয়া উচিত, একটা একটা ছোট গল্প হওয়া উচিত, এটা কারা সেট করবে বলেন তো? আপনি, আমি, নাকি যারা বিখ্যাত, যারা অথরিটি? এখন এখানে বলছে যে অথরিটিরা যখন সেট করে তখন এদের অনেক সময় কি হয়, তখন ওদের মধ্যে একটা অ্যাটেম্প দেখা যায় বাই সার্টেন স্কলার, সবাই না, টু মেক দেয়ার ওন লেবার সেন্টেন্স। ওরা যেভাবে লেখে ওদের স্টাইলটাকে কি করে, প্রাধান্য দেয়, সেন্ট্রাল করে, এবং অন্যরা যেভাবে লেখে সেটা কি করে ফেলছে, নিচে রেলিগেট মানে আরেকটু নিচের দিকে টেনে নেয়, নিচে, টু দি ওয়ার্ক, relegate the works of others, মানে ওদের প্রতিদ্বন্দ্বী অথবা অন্যদের ওয়ার্ক কি কি স্ট্যাটাস। সেন্ট্রালের কি হবে এখানে? সেন্ট্রালের অপোজিট হবে। হ্যাঁ, আমরা সেন্ট্রালের, উই আর লুকিং ফর আ ওয়ার্ড দ্যাটস অপোজিট টু সেন্ট্রাল। তাহলে সেন্ট্রাল অপোজিটে কোন ওয়ার্ড হবে? সরি, Peripheral or marginal. হ্যাঁ, সেন্ট্রালের অপোজিট হচ্ছে, তাহলে এই যে সেন্ট্রাল, উই আর লুকিং ফর আ, সেন্ট্রালের অপোজিট হবে এখানে পেরিফেরাল এন্ড margin. Okay, fine. Okay, therefore number three pollen. A mayor is more ideologically consistent than is widely believed. Colon. A long-term commitment to tax reform, for example, is not indicative of something. আচ্ছা, আমি দুইটা ওয়ার্ড এখান থেকে খুঁজবো, যে দুইটা
এই ব্ল্যাঙ্কে দিলে ইজ গোইং টু মেক সেন্স। আচ্ছা, কোন ওয়ার্ডে প্রবলেম আছে নাকি বলেন তো? এখানে তো অনেকগুলো ওয়ার্ড আছে, ভিতরে ভিতরে, তারপর নিচে আছে, anybody you have any problem with any of the words? You need to know the meaning. Anybody? আচ্ছা, আমি না হয় একসঙ্গেই পড়ি তাহলে। the mayor is more ideologically consistent, মানে consistent ideology মানে what he or she believes। আমি হয়তো বা একভাবে চিন্তা করি, I'm very liberal, মানে এখন যদি আমি লিবারেল হই তাহলে আমি সবসময় কি হব? লিবারেল হব। সো আইডিওলজিক্যালি কনসিস্টেন্ট, এর আইডিওলজি যেমন, দেন ইজ ওয়াইডলি বিলিভ। আচ্ছা, এটা কি? এটা স্টেটমেন্ট। The mayor is more ideological, মানে যতটুকু মনে করা হয় এর থেকেও বেশি আইডিওলজিক্যালি কি এ কনসিস্টেন্ট। কোলেন কিভাবে ইউজ হয়েছে? হু ক্যান টেল মি? এখানে কোলেনের অর্থটা কি? কেন কোলেন ইউজ করা হয়েছে? উদাহরণ হিসেবে ব্যবহার হচ্ছে এটা। আচ্ছা, এর পরের পার্টটা, হ্যাঁ, এর পরের পার্টটা উদাহরণ হিসেবে, এখানে উদাহরণ হিসেবে ইউজ হয়েছে, হ্যাঁ, টু এক্সপ্লেইন এই আইডিওলজিক্যাল কনসিস্টেন্ট। এখানে যেটা বলা হয়েছে এটাকে এক্সপ্লেইন করবে, তাহলে একই ডিরেকশনে যাবে। মানে এই পরেরটা পরে আমার মনে হবে যে এখানে যেটা এরা কি করতে চাচ্ছে, প্রমাণ করতে চাচ্ছে আইডিওলজিক্যালি কনসিস্টেন্ট, এইটাকে আরো সাপোর্ট করবে। আর লং টার্ম কমিটমেন্ট টু ট্যাক্স রিফর্ম, এই যে লং টার্ম, ভেরি ইম্পর্টেন্ট। লং টার্ম হলো কনসিস্টেন্ট। কমিটমেন্ট টু ট্যাক্স রিফর্ম, ফর এক্সাম্পল, ইজ নট ইন্ডিকেটিভ অফ সামথিং। বোঝা যাচ্ছে যে অনেকে মনে করতে না ওনার কোনো ঠিক নেই, আজকে এইটা কালকে ওইটা, কিন্তু এখানে দেখা যাচ্ছে দিস মেয়র কি করছে, এই ট্যাক্স রিফর্ম ব্যাপারে অনেকদিন ধরে কাজ করে যাচ্ছে, হ্যাঁ, টু অ্যাকমপ্লিশ সামথিং। ফর এক্সাম্পল, ইজ নট ইন্ডিকেটিভ অফ কি? ইন্ডিকেটিভ অফ কি? ইন্ডিকেটিভ অফ কি হবে এখানে? নট, এখানে নট আছে, এখানে কিন্তু নট আছে না। তো আমার উল্টা জিনিস আসবে, নট ইন্ডিকেটিভ যদি বলতে, হ্যাঁ, এর অপোজিট ওয়ার্ড আসবে। তাহলে যা কিনা এর অপোজিট, মানে এ বলছে তো কনসিস্টেন্ট, এখানে এর অপোজিট। নট ইন্ডিকেটিভ মানে যেটা কনসিস্টেন্ট। আচ্ছা, তাহলে এর অপোজিট ওয়ার্ড, কনসিস্টেন্টের অপোজিট কিছু আসবে, কি কি আসতে পারে? আচ্ছা, ওয়ার্ড গুলো, পারসপিকাসিটি মানে কি? এটা আমাদের কিন্তু ওয়ার্ড লিস্টে আছে, ওয়ার্ড লিস্ট আমাদের ওয়ার্ড লিস্টে, হ্যাঁ। পারসপিকাসিটি মানে ক্লিয়ারিটি অফ মাইন্ড। খুব, হ্যাঁ, ক্যাপ্রিশিয়াস, ক্যাপ্রিস থেকে এসেছে। ক্যাপ্রিস মানে কি? খামখেয়ালি। হ্যাঁ, খামখেয়ালি মানে নট কনসিস্টেন্ট। ক্যালাস মানে কি? ক্যালাস মানে ইনডিফারেন্ট, কোনো কিছুই এদের স্পর্শ করে না, এটা কিছু বুঝতেও পারে না, উদাসীন, এই ধরনের। ফিকেলনেস হলো ক্যাপ্রিশিয়াসের কাছাকাছি। ফিকেল মানে কোনো ঠিক নাই, এবার এটা, হ্যাঁ। ক্লিয়ার হেডেডনেস মানে খুব ক্লিয়ার, কনসিস্টেন্ট, মানে যা ভাবে খুব ক্লিয়ারলি ওরা দেখতে পারে, বুঝতে পারে। যারা ক্লিয়ার এরা কি খুব চেঞ্জ হয় না। ইনসেনসিটিভিটি, এখানে তাহলে সিনোনিম কোন ওয়ার্ডটা? ইনসেনসিটিভিটি আর ক্যালাসনেসটা। আচ্ছা, এই দুইটা, ক্যালাসনেস, এই দুইটা কি আর বসবে? হচ্ছে ফিকেলনেস আর ক্যাপ্রিশিয়াসনেস। আচ্ছা, আরেকটা দুইটা আমাদের দেখছি যে কই? ফিকেলনেস আর ক্যাপ্রিশিয়াসনেস। আচ্ছা, আর পারসপিকুইটি আর ক্লিয়ার হেড, এটা হতে পারে। আচ্ছা, এখানে ইন্ডিকেটিভ অফ সামথিং, কোনটা নট ইন্ডিকেটিভ অফ সামথিং প্রমাণ করবে যে হি অর শি ইজ কনসিস্টেন্ট? কোনটা? তাহলে কোন দুইটা দেব আমি কোন দুইটা দেব? হ্যাঁ, 3 তে কোনটা দেব? 3 তে কোনটা? আমি সরি, 3 তে কোন দুইটা আমি দেব? কোনটা মনে হচ্ছে? বি এন্ড ডি মনে হচ্ছে স্যার। বি এন্ড ডি। ওকে, বি এন্ড ডি, গুড, দিস ইজ দ্য কারেক্ট আনসার। কেন? এখানে বলছে ফর এক্সাম্পল নট ইন্ডিকেটিভ অফ ফিকেলনেস অর ক্যাপ্রিস, মানে কি? ও স্থির। এখানে কোন স্থিরটা আমি প্রমাণ করতে চাচ্ছি যে এই যে কনসিস্টেন্ট, মোর আইডিওলজিক্যাল, মানে যতটুকু মনে হয় এর থেকে বেশি। অনেকে বলেন আরে ওর কোনো ঠিক নাই, একবার এটা করে একবার ওইটা, কিন্তু না, যেহেতু অনেকদিন ধরে এই ট্যাক্স রিফর্ম নিয়ে কাজ করছে, মানে ওইটা নিয়েই আছে, তাহলে বোঝা যায় যে ইজ ভেরি, আচ্ছা, সো নট ক্যাপ্রিসিয়াসনেস, নট ফিকেলনেস, এর অর্থ হলো পারসিস্টেন্ট। ঠিক আছে, বুঝেছেন আপনারা? বুঝেছেন নাকি? আচ্ছা, ওকে, তাহলে আমরা এরপরে
আরো কয়েকটা দেখি। আচ্ছা নাম্বার 4টা দেখি। আচ্ছা 4 বলেন, 4 কি দেবেন? 4 we are covering 4. সবাই দেখতে পাচ্ছেন? সবাই দেখতে পাচ্ছেন? হ্যালো, জি স্যার। দেখছেন না? Yes, sir. আচ্ছা, আমার কথা শুনতে পাচ্ছেন ঠিকভাবে? জি স্যার। আচ্ছা ফাইন। আমি কেন জানি মনে হচ্ছে একটু কম, তাদের ভয়েস গুলো একটু কম শুনতে পাচ্ছি। আচ্ছা এখানে দেখি। ওকে, হোয়াট অ্যাবাউট 4? 4 কি দেবেন? আগে আপনারা একটু চেষ্টা করেন। আচ্ছা দেখি। At first glance, Watkins Park, মানে they're talking about a park with its meandering stream and its thicket of greenery. এটা হলো মডিফায়ার। তাহলে পার্কটা কি ধরনের? কে বলবেন? পার্কটা কি ধরনের? meandering মানে কি? meandering, this word, what's this word? Indirect. না, meandering মানে ওয়াইন্ডিং না, মানে আঁকা বাঁকা। আচ্ছা হ্যাঁ, মানে indirect. circuitous. হ্যাঁ সার্কুইটাস, মানে আঁকা বাঁকা, নট স্ট্রেট। meandering stream মানে এখানে স্ট্রিমও আছে, and its thicket of greenery এর অর্থ কি? মানে গাছপালা না, খুব ভারী গাছপালা। সিমস, কি সিমস করে? মানে প্রথম দৃষ্টিতে কি মনে হয়? সামথিং। এখন কি মনে হয় এটা আমি কিভাবে বুঝবো? কোনটা? এর পরের অংশটা পরে আমাদের কি হবে? অনেক কিছুই তো হতে পারে, কিন্তু পরেরটা আমরা বুঝতে পারবো লেখক আসলে কি মিন করতে চাচ্ছে না। আচ্ছা কি বলছে? আচ্ছা না, কিছু একটা, কিন্তু আবার এখানে হাউএভার আছে। হাউএভার মানে তাহলে এটার অপোজিট মনে হবে না? অপোজিট হবে যেহেতু হাউএভার আছে। নরমালি হাউএভার যদি না থাকে, সেমিকলন থাকলে পরে একই ডিরেকশনে যায়, সিমিলার আইডিয়া। যখন হাউএভার থাকবে তাহলে আমাদের কি হতে হবে? উই আর লুকিং ফর আ অপোজিট আইডিয়া। আচ্ছা এইটা পরে এর অপোজিট দিলেই হবে। আপন ক্লোজার ইন্সপেকশন, কিন্তু আমি যদি খুব ভালো করে দেখি ইন্সপেকশন কি হবে? হ্যাঁ, inspection, one is quickly reminded that the park is in the middle of a major city. হ্যাঁ বলেন তো, এখানে বলছি দেখি। হ্যাঁ বলেন। আর এখানে bucolic আর pastoral হবে। Bucolic or pastoral হবে? Pastoral। মনে হচ্ছে না আপনাদের? Yes. পাস্টারাল মনে হচ্ছে, মানে কিন্তু পরেরটা বলছে যে আপন ক্লোজার ইন্সপেকশন, এটা দেখে মনে হবে আসলে যেমন একটু বড় শহর। নিউ ইয়র্কের সেন্ট্রাল পার্ক না, নিউ ইয়র্কে সেন্ট্রাল পার্ক আছে, নিউ ইয়র্ক সিটি সেন্ট্রাল পার্ক, কিন্তু চারিদিকে কি খুব বিজি, কিন্তু ওই এত বড় পার্ক আপনি গিয়ে কিন্তু মনে হবে যে এটা শুধু পার্ক, চারিদিকে বন বাঁধা, কিন্তু সেটা না। তাহলে এখানে কি হবে? হাউএভার মানে এর অপোজিট। প্রথমে মনে হবে এটা কি, এটা কোথায়, কোন জায়গায়, এর অবস্থান কোথায়? আর মানে হচ্ছে bucolic ওয়ার্ড হবে বিউকলিক, মানে কি আমরা ওয়ার্ডগুলো দেখি? মেঠো, ওকে, গ্রামে। রিমার্কেবল তো অন্য জিনিস, আরবান তো আরবান। এর কাছাকাছি আরেকটা ওয়ার্ড আছে প্যাস্টোরাল। আর কোন ওয়ার্ড আছে সিনোনিম? স্পিরিয়াস মানে কি হবে? স্পারিয়াস তো হবে না, স্পিরিয়াস মানে ambiguous মানে artificial, স্পিরিয়াস মানে এটা সন্দেহজনক। হ্যাঁ স্পিরিয়াস, ambiguous। হ্যাঁ আরবান। আর কাছাকাছি ওয়ার্ড আছে, হ্যাঁ নোটওয়ার্দি আর রিমার্কেবল, সেম। এই দুইটা হবে নোটওয়ার্দি, আর এটাও আবার সিনোনিম। নো স্যার, এখানে আসছে না। হ্যাঁ নোটওয়ার্দি আর সিনোনিম। আচ্ছা তাহলে কোন দুইটা দিলে হবে? আমরা উই আর গোইং ফর বিউকলিক, মানে প্রথমে মনে হবে এটা গ্রামের মধ্যে, কিন্তু যখন আমি ভালো করে দেখবো, চারিদিকে তাকা দেখবো হাই স্ক্র্যাপার, এটা আসলে এর মধ্যে, মানে কিন্তু এত গাছপালা আপনার মনেই হবে না যে এটা একটা শহরের মধ্যে একটা মনে হবে। আচ্ছা তাহলে এইটা হয়েছে। তারপর 5 দেখেন। হ্যাঁ 5, হোয়াটস 5? কি হবে? ফাইভটা although relying on much of the recent scholarship
on the bison. Lord's book is a distinctly something and even idiosyncratic contribution to the field. আপনারা সবাই আছেন? স্যার আছেন না? নুসাইরা, are you there? নুসাইরা, আপনি আছেন? Yes, sir. আচ্ছা, আপনি এটা করেন তো, দেখি এক একজন বলবো তাহলে। আপনি একটু ট্রাই করেন তো, আপনার কোনটা মনে হচ্ছে? অথবা why did you pick that up? একটু পড়ে নিতে হবে। হ্যাঁ, একবার পয়েন্ট তো, যদি vocabulary problem হয় you can even ask me, we can even discuss. আচ্ছা, আমরা একসঙ্গে করি তাহলে। হ্যাঁ, although কোথাও প্রবলেম হয়েছে ওয়ার্ডে? Nusayra, do you have any problem with any of the words? Problem হচ্ছে? Although relying on much of the recent scholarship মানে কি? Nusayra, what's scholarship? Scholarship হলো knowledge. Recent মানে research knowledge, হ্যাঁ? Knowledge ওইটাই, that has been derived through research. On the bison তো চিনি না, bison মানে কি? এই আমেরিকা আছে না bison? হ্যাঁ, it's a বোধহয় রেড ইন্ডিয়ানদের সময় আরো বেশি ছিল। it's an animal like কি একটু অক্সের মতো না? on the bison বুল। আচ্ছা, although থাকলে কি হয়? although থাকলে আমাদের নরমালি although থাকলে কি হয়? আমরা এটা, হ্যাঁ, দুইটা অপোজিট আইডিয়া নরমালি কাজ করে। একটা হচ্ছে although relying much of the recent scholarship on bison, also on the much of the recent, although relying on the much of the recent, আচ্ছা এটা কাকে মডিফাই করছে? although relying much of the recent scholarship on the bison, আচ্ছা এটা কে বলবেন? আচ্ছা দেখি, Lord's book is a distinctly something and even idiosyncratic মানে কি? knowing, I mean thinking, idiosyncratic এটা স্বকীয়, এটা স্বতন্ত্রতা, প্রেডিক্টেবল অথবা unique, different. Idiosyncratic basically কি? Different. Idiosyncratic হচ্ছে is different মানে একটু different. Contribution অদ্ভুত হতে পারে, different হতে পারে, এখানে different contribution to the field. আচ্ছা, কি বলতে যাচ্ছে? আচ্ছা, আগে উপরেরটা একটু বলেন তো, তারপর আমরা নিচেরটাই দেখব কোন ওয়ার্ড প্রবলেম আছে নাকি। উপরেরটা কি বলতে যাচ্ছে? His work was লর্ডস বুকসটা এই বাইসনের উপর যে ধারণা আছে এটার উপর নির্ভরযোগ্য একটা বই ছিল। হ্যাঁ, জি, আচ্ছা। কিন্তু যদিও এটা ইডিওসিনক্রেটিক, এই ফিল্ডে আসলে এটার উপর পুরোপুরি ডিফারেন্ট আইডিয়া আছে। তারপরে লর্ডস বুকস ইজ এ ডিস্টিংক্টলি পজিটিভ একটা ওয়ার্ড হবে স্যার, যেটা ইডিওসিনক্রেটিকের বিপরীত। আচ্ছা, ইডিওসিনক্রেটিক বিপরীত। আচ্ছা, এখানে ইনোভেটিভ আর ইনসাইটফুল হতে পারে। আচ্ছা, আপনাদের কি মনে হচ্ছে ডেরিভেটিভ মানে কি? আচ্ছা, ডেরিভেটিভ হচ্ছে, ডেরিভেটিভ অর্থ কি? ডেরিভেটিভ জাত, এটা প্রোডিউস হওয়া কোনো কিছু থেকে। মানে ডেরিভেটিভ মানে অরিজিনাল না, অরিজিনাল মানে উপজাত, বাংলা যেটা হচ্ছে বাই প্রোডাক্ট। হ্যাঁ, অরিজিনাল তো অরিজিনাল, ইনোভেটিভ তো ইনোভেটিভ, নতুনত্ব, ইমিটেটিভ এটা কিছুটা ইমিটেটিভ ডেরিভেটিভের কাছাকাছি চলে যাচ্ছে। ইনসাইটফুল মানে অন্তর্দৃষ্টিপূর্ণ, মানে অন্তর্দৃষ্টি। হ্যাঁ হ্যাঁ, এর সাথে কি অরিজিনাল একটু মেলে? স্যার অরিজিনাল, ইনোভেটিভ আর ইনসাইটফুল এই তিনটার ভিতরে সিনোনিম। আচ্ছা, কোন দুইটা ওয়ার্ড দেবেন? স্যার ইনসাইটফুল আর ইনোভেটিভ এই দুইটা বেশি ভালো। আচ্ছা, ডিস্টিংক্টলি এটার সঙ্গে কলোকেট করে। ডিস্টিংক্টলি মানে এটা একদম সক্রিয়ভাবে, হ্যাঁ সক্রিয়ভাবে, যেহেতু সক্রিয়ভাবে এটা তো পজিটিভ একটা ওয়ার্ড না? যদি ডিস্টিংক্টলি হয় তাহলে এখানে তো পজিটিভ ওয়ার্ডই আসতে পারে বোধহয়, না? এটা কি এখানে ইডিওসিনক্রেসি আমার যেটা মনে হয় যে কিসের মতো কাজ করছে? ইউনিক। এখানে ওয়ার্ডটা স্যার ইউনিক, হ্যাঁ, এটা ইউনিক হিসাবে, মানে
ইউনিক হিসাবে, এখানে ইউনিক, তাহলে ডিস্টিংক্টলি কোনটা হবে? আমার মনে হয় অরিজিনাল হবে না? অরিজিনাল Original and insightful. অরিজিনাল এন্ড Or অরিজিনাল ইনসাইটফুল হবে। অরিজিনালের সাথে কি অরিজিনাল হলো নতুন না? ইনোভেটিভ হবে না স্যার, Innovative. আচ্ছা Innovative আচ্ছা হবে। আচ্ছা আচ্ছা আমার যেটা মনে হয় যে ইনোভেটিভ আর অরিজিনাল এখানে এখানে যাচ্ছে। এর অর্থটা কি? অর্থ হলো দেখেন, অল দ্য রিলাইং মাচ অফ দ্য রিসেন্ট, মানে বলতে চাচ্ছে বইটা কিন্তু খুব রিলাইং অল দ্য মানে যদিও, মানে এটা কিন্তু একটা নেগেটিভ ওয়ার্ড ওই হিসাবে বলছে, যদিও মানে রিসেন্ট মানে ইনফরমেশন যে খুব আহামরি কিছু না, রিসেন্ট যে ইনফরমেশন আছে এটাও কিন্তু প্রেজেন্টেশন আমার মনে হয় দি ওয়ে ইট হ্যাজ বিন প্রেজেন্টেড ইন দ্য বুক ইজ ভেরি ডিফারেন্ট। এর ফলে ইট লুকস ইনোভেটিভ। এন্ড আমার কথা বুঝছেন? বলতে পারছেন যতটা না ইনফরমেশন নতুন, কিন্তু যেভাবে অনেক সময় হয় কি অনেক বই কিন্তু আপনি যে খুব ডিফারেন্ট কিছু ইনফরমেশন দিচ্ছেন, নট দ্যাট, কিন্তু আপনি যেভাবে পুরনো জিনিসই অথবা রিসেন্ট ইনফরমেশনই যেটা আছে হাতে এইটাই আপনি দিচ্ছেন, মনে হচ্ছে কি ইজ অরিজিনাল। আমার কথাটা বুঝছেন? এইটা না? আপনাদের কি মনে হয়? হ্যালো Sir, I find this very interesting. হ্যাঁ, আমার যেটা মনে হয় এইটা, যে অনেক কিছু নর্মাল, হ্যাঁ সব এই যে এই ধরেন করোনা ভাইরাস নিয়ে তো অনেক ধরনের ইনফরমেশন আসছে, কিন্তু হয়তো বা এমন একটা ইনফরমেশন এমন ভাবে ফেসবুকে দিচ্ছে মনে হচ্ছে অন্য কোথাও নেই, ইটস ভেরি ইউনিক, কিন্তু আসলে হয়তো বা অতটা ইউনিক নাই, কিন্তু প্রেজেন্টেশনটাই এমন ভাবে প্রেজেন্ট করা হচ্ছে, ইট ফিলস দ্যাট ইজ ভেরি অরিজিনাল এন্ড ভেরি ইনোভেটিভ। আমার মনে হয় আইডিয়াটা এভাবে ফ্লো করেছে। তাহলে এটা অ্যান্সার কোনটা? এখানে ওরা অ্যান্সারে গেছে বি আর সি, অরিজিনাল এন্ড ইনোভেটিভ। আচ্ছা ঠিক আছে, ওকে, এখানে পাঁচটা আমরা দেখলাম। আমরা এটা ফার্স্টে কি করলাম? আমরা উই ডিড হোয়াট, এটাকে কি বলে? সেন্টেন্স হোয়াট? সেন্টেন্স ইকুইভ্যালেন্স। সেন্টেন্স ইকুইভ্যালেন্স নরমালি 20টার মধ্যে কয়টা আসবে? আমার মনে হয় 4টা, নরমালি 3টা থেকে 4টাই আসে। আচ্ছা ঠিক আছে, আমরা তাহলে লেটস মুভ অন টু, আমরা এখন একটা ইয়ে দেখবো আমরা। ওকে, আর সি, সরি সরি, আচ্ছা আমার বোধহয় আমি একটু ইয়েতে গেছি। আচ্ছা সরি, এটা আরেকটা আমি ইয়েতে যাব। আমরা এখন আমরা কি করব এখন? উইল বি ডুইং ফিউ, ওয়েট, কারণ আমার আজকে একটু সমস্যা হচ্ছে ইয়াতে। আচ্ছা একটু দাঁড়ান, আমি আরেকটা ইয়েতে যাব। আচ্ছা একটু, একটু দাঁড়ান।
Sir, how are you? হ্যাঁ And how is your family members? yes all they're well? fine they're Okay. fine আচ্ছা থ্যাংক ইউ আচ্ছা আমার একটু ইয়েতে প্রবলেম হচ্ছে আজকে No problem, আচ্ছা sir. একটা মিনিট একটু সময় দেন কয়েকটা জায়গায় খুলেছিলাম বলে একটু প্রবলেম হচ্ছে আচ্ছা ওকে একটা মিনিট No problem. Take your time. সরি খোলা আছে Okay. আচ্ছা ওকে সো আমরা আপনি দেখতে পাচ্ছেন সবাই প্লিজ আমার একটু সমস্যা হচ্ছে আজকে হ্যাঁ দেখতে পাচ্ছেন এখন হোয়াট ইজ দিস আমরা এতক্ষণ কি করলাম we did sentence equivalence now we are going to do few sentence completion কতগুলো আসে এক একটা section how many sections are there in verbal it could be 3 or it could be 2 but how many will be finally counted 2 হ্যাঁ দুইটা আচ্ছা দুইটা তাহলে দুইটাতে একটা সেকশনে কতগুলো সেন্টেন্স কমপ্লিশন থাকে নরমালি around 6 to 7 6 to 7 so if you multiply it by 2 around out of 40 এটা দেখা যায় যে 14 হ্যাঁ 14 থেকে হয়তো বা 12 to 14 in between 12 to 14 আচ্ছা এইটার নিয়ম কি এখানে এখানে আমাদের কি রুলটা আমরা ফলো করি এখানে এখানে কয়টা if you have 5 of them তাহলে কয়টা নেবেন এখানে you will just pick up one না you're going to pick up one আচ্ছা আর এইটাই we have 2 blanks you'll have to pick one from blank 1 and you'll have to pick for blank 2 এর মধ্যে তিনটা থেকে একটা এটার জন্য আর এই তিনটা থেকে একটা এটার জন্য আচ্ছা আবার blank 1 এ এই তিনটা থেকে এখানে আর তিনটা থেকে এখানে আচ্ছা ঠিক আছে আমাদের আরো আছে আমরা একটু দেখি এনে আচ্ছা তাহলে what about এটা let's do this one first কোনটা হবে তো বলেন কে বলবেন স্বর্ণা আর ইউ দেয়ার স্বর্ণা আছেন Yes, I am. আচ্ছা Sir. ওকে if you are here will you be able to help us আপনি একটু দেখেন একটু পড়েন হ্যাঁ আমরা একসঙ্গে আমরা পড়ি Sir, which number? number 6 দেখছেন তো না Yes, sir. Yes, আচ্ছা sir. আচ্ছা আচ্ছা আমি পড়ি আপনার যদি কোনো ওয়ার্ডে প্রবলেম থাকে আপনি বললেন সো এটা while not something arguments in favor of the proposal for new highway construction the government nevertheless what important decided to veto the proposal আচ্ছা
আর নিচে একটু প্রবলেম হতে পারে অপটিমিস্টিক অ্যাবাউট, কনভিন্স, হ্যাপি, স্যাঙ্গুইন ওয়ার্ডটা একটু কঠিন হতে পারে, আনসিম্প্যাথেটিক। এই ওয়ার্ডগুলো স্বর্ণা আপনি পারেন? While not something the arguments in favor of the proposal for new highway. এটা sir, sanguine about স্যাঙ্গুইন মানে কে বলতে পারবেন? স্যাঙ্গুইন মানে পজিটিভ না আশাবাদী। স্যাঙ্গুইন মানে others, sanguine is you're hopeful about something, hopeful, positive about something. আচ্ছা তাহলে কি দেবেন এখানে? কোন দুইটা দেবেন? আগে আপনাকে এটাও অর্থটা বুঝতে হবে। প্রথমে অর্থটা বুঝলে বোধহয় হেল্প হয়, তারপর আপনি নিচে দেখবেন। এখানে কিন্তু it's not about synonyms, we don't deal with synonyms here. হ্যাঁ, এটা সেন্টেন্স ইকুইভ্যালেন্স আমাদের সিনোনিমটা হেল্প করে, কিন্তু এখানে এটা খুব একটা হেল্প করে না। কোনটা দেবেন? একটা, you will have to pick one. sir, veto the proposal. ভেটো মানে কি? ভেটো মানে এটা অপোজিশন করা। ভেটো মানে না আমি মানি না, এই ধরনের একটা ব্যাপার, আমি এটা এগ্রি করি না। While not dash the arguments, argument মানে যুক্তি, in favor of the proposal for new highway construction. While কখন ইউজ হয়? while এর ইউজটা কি as a conjunction? কে বলতে পারবেন? সময়। দুইভাবে, এটা কিন্তু দুইভাবে ইউজ হয়। while হলো যেমন while he was watching TV he was talking to me, হ্যাঁ, while he was watching TV he was talking, এইটা হলো একই সময়। আরেকটা আছে while কিন্তু অলদর মতো, কিছুটা অলদর মতো কিন্তু কাজ করে, সো দুই ভাবেই কাজ করে। while এখানে কোন ভাবে ইউজ হয়েছে? স্যার আচ্ছা এনিওয়েজ, আচ্ছা এখানে কি হবে? এটা অর্থটা এনিবডি এলস অথবা যে কেউ বলতে পারেন। এটার উপরেরটা কোনটা? আপনি কোনটা দেবেন? কোনটা ভাবছেন? কোনটা? while not unsympathetic. why? আচ্ছা unsympathetic হতে পারে। while not unsympathetic arguments in favor of the proposal of the new এখানে আনসিম্প্যাথেটিক হবে না। government nevertheless। আচ্ছা nevertheless মানে কি? তবুও তার সাথে মানে তবুও সেটা করেছে, তবুও করেছে মানে so he was agreeing with তাহলে them. nevertheless হচ্ছে মানে, তাহলে বাংলায় কিভাবে হবে? বাংলায় কিন্তু আইডিয়াটা ক্লিয়ার হতে হবে। বাংলাতে কি বলবো? যদিও এই ব্যাপারে ও কি ছিল না, সে কোন সুনিশ্চিত ছিল না বা পজিটিভ ছিল না, তারপরেও না জেনেই আর কি সে ভেটো দিছে। না জেনে বলবো না। অনেক সময় হয় যে আপনি মনে করেন বাংলাদেশে যে এখন শিশু শিক্ষা না মানে শিশু শ্রম, আপনি কি শিশু শ্রম যদি বলে যে শিশু শ্রমকে ব্যান করতে হবে আমাদের এই মুহূর্ত থেকে বাংলাদেশে, এটা কি খুব, এবং আপনি মনে করেন ইউ আর দ্য নাম্বার ওয়ান অ্যাডভোকেট, মানে আপনি চান, কিন্তু আপনি যদি রেসপন্সিবল একটা পজিশনে থাকে, আপনি কি তখন ভেটো দিতে পারবেন এটা? যে অথবা এটা সাপোর্ট করতে পারবেন যে কালকে থেকেই অথবা এই মুহূর্তে থেকে শিশু শ্রম নিষিদ্ধ করা হোক? পারবেন না। এখানে বলতে চাচ্ছে যে আমরা জানি যে শিশু শ্রম বন্ধ করলে ভালো, কিন্তু বাংলাদেশের প্রেক্ষাপটে এটা কি যুক্তিযুক্ত হবে? এই মুহূর্তে করলে কি হাজার হাজার ফ্যামিলি আছে যেখানে শিশু শ্রমের উপরে এরা কি নির্ভর করে। হ্যাঁ আমি জানি যে এটা খারাপ, কিন্তু আমি কি সেক্ষেত্রে ভেটো দিতে পারবো? না। হ্যাঁ মানে অনেক ক্ষেত্রে হয় কি আপনি চান কিন্তু না চাইলেও আপনাকে কি করতে হবে? কিছু কিছু অপ্রিয় জিনিস আপনি জানেন যে দিয়ে কোনো লাভ নেই। আপনি মানে এখানে বলছে যে আপনি এটা, আপনি যদি ভোটও দেন যে কিন্তু আলটিমেটলি এটা টিকবে না, সেক্ষেত্রে আপনাকে কি করতে হবে? আপনাকে বুঝে শুনে ভেটোই দিতে হবে যে না। না আমার পয়েন্টে বুঝছেন নাকি বুঝছেন না? মিজান ভাই অর্থটা বুঝছেন? জি স্যার, এটা যদিও এই ব্যাপারে ও নীতিগতভাবে রাজি, কিন্তু ও জানে যে এই রাজি হয়েও আমার কোনো আলটিমেটলি আমার কোনো এখানে কি হবে না, কোনো লাভ নাই। সেক্ষেত্রে কি অনেক সময় সেক্ষেত্রে মানে যেটা আমার লাভ, মানে যেইটাই দিলে লাভ সেটাই হয়তো পাবে। এটা মানে আসলে টুইস্টটা ওখানে, মানে ওরা টুইস্টটা ওখানে কিন্তু টুইস্টটা দেয়। মানে এখানে হচ্ছে এর ফলে যারা নেটিভ এরা একবার পড়লেই দে আন্ডারস্ট্যান্ড। আমরা দেখা যাচ্ছে আমরা পুরোপুরি জিনিসটা অনেক সময় এটা করতে পারি না। আচ্ছা কিন্তু ক্লিয়ার জিনিসটা?
অথবা অন্য একটা উদাহরণ দেন, মনে করেন করাপশন, আপনি কি চান করাপশন থাকুক? না। না, কিন্তু আপনি কি জানেন এক জায়গায় আপনি যদি লিখতে হয় যে করাপশন আমি চাই না, না না আমি ঠিক এটা বোঝানো কঠিন হচ্ছে, আপনি না চাইলেও তো কিন্তু তাই বলে করাপশন কি উঠে যাবে? না, এটা চলতে থাকবে। চলতে থাকবে না, হয়তো বা একদিন উঠে যাবে কিন্তু রাতারাতি উঠবে না। সোজা কথা এখানে আমি জানি যে এটা দিয়ে কোনো, যদিও আমি নীতিগতভাবে আনসিম্প্যাথেটিক হচ্ছে যে ফেভার অফ হাইওয়ে কনস্ট্রাক্ট প্রপোজাল, আমি জানি এখানে একটা রাস্তা করলে ভালো, কিন্তু আমি জানি এটা আমি এই প্রপোজালটা যদি আমি ব্যক্তিগতভাবে সাপোর্ট করি তাও কোনো লাভ হবে না। সেক্ষেত্রে হয়তোবা ভেটো দিলেই কি হবে, এটা বাস্তবতার সাথে মিল থাকবে, সেক্ষেত্রে আমাকে ভেটো দিতে হবে। আচ্ছা, এনিওয়েজ এটা বুঝছেন এটা নাকি না? কিন্তু অ্যানসারটা কি হবে? অ্যানসারটা ই হচ্ছে। হ্যাঁ, অ্যানসারটা এখন বুঝে নিতে হবে এটা। আসলে ওইটাও একটা ব্যাপার, নেভারদিলেস, ওয়াইল, এগুলো তো ঠিক আমাদের ভাষার পুরোপুরি ওইভাবে অনেক ক্ষেত্রে যায় না। আমরা একটা মোটামুটি একটা আইডিয়া ডেভেলপ করার চেষ্টা করি। 7 কি দেবেন? 7 দেখেন, কিওয়ার্ড কোনটা? এন শার্প কন্ট্রাস্ট, এটা না? ইন শার্প কন্ট্রাস্ট মানে বৈপরীত্য না? The children something nature, some nature. What kind of nature? Where? এই যে nature, something nature মানে বৈশিষ্ট্য, where in sharp contrast, কিসের sharp contrast এ? মানে কোন ওয়ার্ডটা আছে? even tempered dispositions of their parents. এখানে কোন ওয়ার্ডটা আমাদের একটু জানতে হবে সম্ভবত। ডিসপোজিশন মানে কি, কে বলতে পারবেন? ডিসপোজিশন টেন্ডেন্সি অথবা ব্যবহার, বিহেভিয়ার বলতে পারেন। টেন্ডেন্সি, বিহেভিয়ার, ডিসপোজিশন, টেম্পারামেন্ট হতে পারে। তাহলে আমি এর ইন শার্প কন্ট্রাস্ট এর অপোজিটে কি হবে? ইভেন টেম্পার্ড কি, পজিটিভ না নেগেটিভ? ইভেন টেম্পার্ড, ওকে। হ্যাঁ, তাহলে উই আর লুকিং ফর অপোজিট ওয়ার্ড না? অপোজিট ওয়ার্ড মানে ওই প্যারেন্টসরা যেমন ওর অপোজিট, বাচ্চাটা হচ্ছে ওর অপোজিট। তাহলে ইভেন টেম্পার্ড কোন ওয়ার্ডটা? আমাদের একটাই নিতে হবে, only 5। মার্কুরিয়াল মানে কি? মার্কুরিয়াল মানে আনপ্রেডিক্টেবল। ব্লাইথ মানে কি? ব্লাইথ কে বলতে পারবে? ব্লাইথ এক ধরনের ব্যথার জন্য শব্দ করা আছে। না, এখানে ব্লাইথ হ্যাপি। ব্লাইথ মানে এখানে হ্যাপি, এখানে যেভাবে ইউজ হচ্ছে হ্যাপি। ফ্লেগম্যাটিক মানে কি? ফ্লেগম্যাটিক খুবই শান্ত, মানে কোনো সময় অস্থির হয় না। অ্যাপ্যাথেটিক মানে, আপনারা বলেন প্লিজ, একটু পার্টিসিপেট করেন। হ্যাঁ, স্পেয়ার নাই। আচ্ছা, অ্যাপ্যাথেটিক মানে ইনডিফারেন্ট। কানিং মানে কি? ধূর্ত। তাহলে ইভেন টেম্পারের অপোজিট কোনটা হবে? মার্কুরিয়াল। আচ্ছা, ঠিক আছে। আচ্ছা, তারপরে আমি তাহলে কোনটা যাব? লেটস মুভ অন টু মার্কুরিয়াল। আচ্ছা, মার্কুরিয়াল। তারপর 8 কি হবে? 8 কোনটা হবে? আচ্ছা, আমাদের ওয়ার্ডে কোনো প্রবলেম আছে দেখি। The first major exhibits of modern art left the public something. It's something intensified, মানে আরো জোরালো হলো, by the response of art critics who stooped
স্টুপ করা মানে কি? বশ্যতা স্বীকার করা না, মেনে নেওয়া অথবা ওইটাতে সাপোর্ট করা। ভিটিপিউরেশন মানে কি? ভিটিপিউরেশন ক্রিটিসিজম না, হার্শ ক্রিটিসিজম, টু এক্সপ্রেস দ্যার ডিসগাস্ট আমরা জানি ফর দ্য নিউ ওয়ার্ড। মানে আসলে মডার্ন আর্ট মানে কি? মডার্ন আর্টে অনেক ধরনের এলিমেন্ট থাকতে পারে, সেক্সুয়ালিটি থাকতে পারে, ওপেননেস থাকতে পারে, অনেক ধরনের, মানে তারপর কন্ট্রাডিক্টরি জিনিস থাকতে পারে, অনেক কিছু। এটা যখন প্রথম গতানুগতিক মডার্ন আর্ট, আগে মডার্ন আর্ট মানে কি? একটা মানুষকে দেখবেন, মানুষ আঁকবেন, হ্যাঁ, নর্মালি আগে। ওর পরে আস্তে আস্তে মডার্নিটি যখন আসলো, যে কোনো কিছু মডার্ন আর্ট হতে পারে। এইটা যখন ফার্স্টে আসলো তখন কি হলো? লেফট দি পাবলিক হোয়াট, কি? সামথিং, it's something, it's মানে ওই যে মডার্ন আর্টের পাবলিক সামথিং, it's something intensified by the response, it's something intensified, মানে critic, in the by the response of the critic, stoop to victory, discuss the art. আচ্ছা, নিচে ওয়ার্ড গুলো একটু দেখি। নিচে ওয়ার্ড কোনটা? অ্যাগাস্ট মানে কি? হরিফাইড না? অ্যাগাস্ট হলো হরিফাইড, বিমিউজ হলো বিমোহিত অথবা বিউইল্ডার্ড, আনসারপ্রাইজ, শক। অ্যাপ্যাথি মানে কি? কোনো ইন্টারেস্ট নাই আমার। এমপ্যাথি মানে সহমর্মিতা না? আপনি ইউ আর শোয়িং সিম্প্যাথি, তাহলে কি হবে? ওয়ানে বেমিউজড হতে পারে। আচ্ছা, এই যে পাবলিক, লেফট দি পাবলিক কি প্রথমে পজিটিভ না নেগেটিভ হবে? নতুন কিছু আসলে কি প্রথমে আমরা খুব সহজভাবে গ্রহণ করি না বোধহয়। দি ফার্স্ট মেজর এক্সিবিশন অফ মডার্ন আর্ট, লেফট দি পাবলিক সামথিং, কি হবে এখানে? সারপ্রাইজড, আনসারপ্রাইজ হবে? অ্যাগাস্ট নাকি বিমিউজ? বেমিউজড। বিমিউজ, probably কোনটা? এ মনে হচ্ছে। আচ্ছা, আমরা দেখি এ মানে অ্যাগাস্ট মানে হরিফাইড। ওরা আশাই করেনি যে মডার্ন আর্টে এইসব জিনিস আসতে পারে। ইটস সামথিং ইন্টেন্সিফাইড, এটা কোন কি হতে পারে এখানে? অ্যাপাথি হবে? অ্যাপাথি হলে তো অ্যাগাস্ট হবে না, সিম্পল এমপ্যাথি অথবা এই দুটার মধ্যে। আচ্ছা, এখানে বোধহয় GRE হচ্ছে, মানে শক। ওদের যে এই যে এদের শক হয়েছে, ইটস শক ইন্টেন্সিফাইড, মানে এদের শকটা আরো কিভাবে ইন্টেন্সিফাইড? বাই দি রেসপন্স অফ আর্ট ক্রিটিক। আর্ট যারা ক্রিটিকরা, ওরা আবার এটাকে সাপোর্ট করেছে। স্টুপ টু ভিটিপিউরেশন টু এক্সপ্রেস দেয়ার ডিসগাস্ট উইথ দ্য নিউ আর্ট, মানে ওরা যখন সাপোর্ট করলো, এর ফলে এদের এই যে অ্যাগাস, দে বিকেম হরিফাইড, এই মাত্রাটা আরো কি হচ্ছে? আরো বেড়ে গেছে। আপনাকে ওইটা বুঝতে হবে যে মডার্ন আর্ট যখন এসেছিল প্রথম, তখন তো মানুষ এত কালচার ছিল না। এটা আমি উই আর টকিং অ্যাবাউট মেনি, এটা হয়তো বা এক্স্যাক্টলি বলতে পারছি না কোন সময়। এটা লেট মানে 1800 মানে 1900 এর কাছাকাছি কিছু একটা সময় হবে খুব সম্ভবত, অনেক আগের কথা বলছি। আইডিয়াটা ক্লিয়ার নাকি অন্য কোন দুইটা দিলে এটা হতো? আমি যদি পজিটিভ যদি দিতাম, লেফট বিমিউজ যদি দিতাম, বিমিউজ ইটস না, তাহলে এইটার সঙ্গে মেলে না। স্টুপ টু ভিটিপিউরেশন, এই যে এইটা ভিটিপিউরেশন ওয়ার্ডটা একেবারে নেগেটিভ, ডিসগাস্ট, নিউ ওয়ার্ড, এসব সব নেগেটিভ। তো ওইটা থেকে আমাকে আসতে হবে, এটা মূলত পিছন থেকে আমাকে সামনে আসতে হবে আইডিয়া। ঠিক আছে, এটা ক্লিয়ার? আচ্ছা আচ্ছা আচ্ছা, এটা দেখি তো, নাম্বার 9। While many outside of the company attributed the company's success to its presidents, something, insiders realized that this success owed more to the president's inflexibility than to any inflexibility to any that might এখানে কঠিন ওয়ার্ড তেমন একটা নাই। নিচে কোনো কঠিন ওয়ার্ড আছে আমাদের? Do you have any difficult words? Perseverance মানে কি? লেগে থাকা না? আচ্ছা, patience মানে কি? হ্যাঁ, অধ্যবসায়। গুড। Patience ভবিষ্যৎ মানে যে প্রেডিক্ট করা, হ্যাঁ, প্রেডিক্ট করতে পারে, কোনো কিছু খুব ভালো বুঝতে পারে, প্রেডিক্ট করতে পারে।
অবডিউরেসি মানে কি? অবডিউরেসি মানে অবডিউরেট থেকে এসছে, মানে ভেরি স্টাবার্ন। অবডিউরেসি হলো স্টাবার্ননেস। ক্যাপ্রিস হোয়াটস ক্যাপ্রিস whimsical, হ্যাঁ স্থির না, হ্যাঁ ক্যাপ্রিস হলো whimsical, আর ফোরসাইট হলো মানে অন্তর্দৃষ্টি। তাহলে পুরো আইডিয়াটা আপনাকে ডেভেলপ করতে হবে কোন দুইটা ওয়ার্ড দিলে ইট মেক্স সেন্স। while many, while মানে at the same time, হ্যাঁ while many outside the company attribute the company success to president কি বাইরে থেকে দেখে মনে হয় এটা প্রেসিডেন্টের কোনো কিছুর জন্য কোম্পানি সাকসেসফুল হয়েছে। while হলো এখানে কিন্তু একটা অপোজিট আইডিয়া আসবে, বুঝছেন? Insiders realize that this success owed more to the present inflexibility, মানে এই স্ট্রাকচারটা কি, মানে ওর inflexibility than to any dash the present might be supposed to have. আইডিয়াটা কি কেউ বলতে পারবেন যে কি বোঝাতে চাচ্ছে আসলে? আসলে আইডিয়াটা কি? কোন দুইটা ওয়ার্ড দিলে আমরা while many outside the company attributed the company's success to its president something, insiders realized that this success owed more to the president, more to the than to মানে কি ওইটার থেকে এটাই বেশি, মানে ওর যতটা না ওইটা ওর থেকে এইটার কারণে বেশি হয়েছে, এই ধরনের একটা আইডিয়া। প্রথম বলছে যে বাইরে থেকে মনে হয় এইটা, কিন্তু যারা ভিতরে থাকে কোম্পানি ওরা জানে ওর ওইটার থেকে অন্য একটা কারণ বেশি কাজ করেছে, এই ধরনের একটা আইডিয়া ডেভেলপ করেছে এখানে। তাহলে কোন কোন ওয়ার্ড দিলে এই ধরনের একটা আইডিয়া ডেভেলপ করবে? হ্যাঁ কি হবে? আচ্ছা কোনটা কোনটায় যাবেন আপনারা? কোনটা কোনটায় যাবেন? সেকেন্ড ক্যাপ প্রাইস, প্রথমটা যাবেন পারসিভিয়ারেন্স, আর পরেরটা ই ক্যাপ প্রাইস, ই না ক্যাপ্রিস। ক্যাপ্রিস সবাই এটা যাবেন নাকি না? এনিবডি এলস উড লাইক টু শেয়ার ইন? আচ্ছা এখানে কি দেখেন, এখানে কি আছে? The success owed more to the prince's inflexibility, এটা পজিটিভ না নেগেটিভ? ইনফ্লেক্সিবিলিটি মানে না আমি যেটা ভাবি এটাই করতে হবে, অনেক সময় এটা কিন্তু পানিশমেন্ট হয় না। কোম্পানি সাকসেসফুল কিন্তু যদি প্রেসিডেন্ট ইনফ্লেক্সিবল হয়, কোনো কিছুই মানতে চায় না, তখন কি হয় যে না আমাকে 9টা থেকে 5টা। আচ্ছা অনেক কোম্পানি আছে না যে মালিক কোনো কিছুই বুঝতে চায় না, যে 9টা থেকে 5টা করতেই হবে, আমি টাকা দিচ্ছি, কিন্তু এর ফলে কি কোম্পানি সাকসেসফুল হয়েছে, কিন্তু এখানে কি প্রেসিডেন্টের এটা বেশি কাজ করেছে ভিশনটা নাকি কষ্টটা, শ্রমিকদের কষ্ট কোনটা? এখানে কিন্তু শ্রমিকদের কষ্টটাই মুখ্য, খুব বেশি ভিশনারি হতে হয়নি। আইডিয়াটা কিছু এখানে ইনফ্লেক্সিবিলিটি একটা নেগেটিভ ওয়ার্ড, তাহলে কি দেন টু এনি এখানে কি পরেরটা হবে পজিটিভ, এইটা পজিটিভ হবে, এটা ইনফ্লেক্সিবিলিটি এবং এইটাকে সাপোর্ট করবে প্রথমটা, তাহলে কোনটা হবে দেখেন তো এইভাবে যদি সাজানো যায় তাহলে গুড। এটা কোনটা হবে? প্রথমটা এখানে ফোরসাইট হবে, আর প্রথমে কি হবে? একই জিনিস, এটা কিছুটা পেশেন্স আর ফোরসাইট কিছুটা এটা এক, মানে প্রথমে বলছে যে মনে হচ্ছে যে এটা হচ্ছে যে প্রেসিডেন্টের অন্তর মানে এই যে প্রেশেন্স করার যে বোঝার যে অ্যাবিলিটি, ভবিষ্যৎ দেখার অ্যাবিলিটি, ওইটা সবাই বলছে যে ওর ওই অ্যাবিলিটির জন্যই সাকসেসফুল হয়েছে, কিন্তু ভিতরে যারা কাজ করে এরা বলছে যে ওর থেকে ওর ইনফ্লেক্সিবল মানে গোয়ার তুমি হতে পারে কিছুটা ইনফ্লেক্সিবিলিটিটাই বেশি কাজ করেছে ওর অন্তর্দৃষ্টি থেকে। এরা কেউ যদি ওই ধরনের ইনফ্লেক্সিবল হতে পারে, কর্মচারীদের সঙ্গে যদি হতে পারে, তাহলে অনেক সময় ওইটার জন্য সাকসেস হতে পারে, কিন্তু এরা কি খুব হ্যাপি থাকবে তখন কর্মচারীরা? না, কোম্পানি সাকসেসফুল হতে পারে কিন্তু এই কোম্পানি নিয়ে খুব একটা হ্যাপি থাকবে না, অনেকেই থাকবে না হয়তো। মানে সাকসেস অনেক সময় এটা কি সবসময় এনশিওর করে যে ইউল বি হ্যাপি ইন আ কোম্পানি? নট নেসেসারি। এটা যখন খুব ডাইনামিক হয় কোম্পানি তখন বেশি হেল্প করে। তাহলে বুঝছেন এই দুইটা কি মনে হচ্ছে এখন হতে পারে? নো স্যার, না এটা কি হচ্ছে না? বোঝা যাচ্ছে? হ্যাঁ, পেশেন্স আর ফোরসাইট।
ঠিক আছে, এখানে আমাদের এখন লেটস মুভ অন টু, এখানে আমাদের কয়টা আছে? 10, 11, 12। দেখি আচ্ছা, এখন 10 করি। এটা হলো সেন্টেন্স ইকুইভ্যালেন্স। সেন্টেন্স ইকুইভ্যালেন্স, আচ্ছা আমরা তিনটার একটা করি। এই যে তিনটায় আছে না, এটা তো আমরা করলাম, না হয় দুইটা আপনারা করলেন, না লাস্টেরটা করি, লাস্টেরটা করি, এরপর আমরা একটু রিডিং কম্প্রিহেনশনে যাব। এটা ওই দুইটা আপনার হোমওয়ার্ক থাকলো। হ্যাঁ, ইউ ক্যান ডু ইট অ্যাজ দ্য হোমওয়ার্ক। আই উইল বি সেন্ডিং ইউ দ্য অ্যানসার্স এন্ড এক্সপ্লেনেশন। আচ্ছা, এখানে 12 কি কি দেবেন দেখেন। ইট মে বি দ্যাট এ কাইন্ড অফ পেন্ডুলাম। সবাই দেখছেন প্লিজ? হ্যাঁ, আছেন অনেকেই? আচ্ছা, ইট মে বি দ্যাট এ কাইন্ড অফ পেন্ডুলাম। মানে কি পেন্ডুলাম? এটা একবার এদিক একবার ঘড়িতে থাকে না অনেক সময়, এই যে বড় ঘড়িতে পেন্ডুলাম is built into United States policies. কোলেন, কোলেন মানে এখানে কি হবে? পরেরটা কি হবে ওর? এটা হলো স্টেটমেন্ট, এটাকে কি হবে? উদাহরণ। এটাকে উদাহরণ দেবে, এটাকে আরো এক্সপ্লেইন করবে, এটা ফার্দার এক্সপ্লেইন করবে। কি এক্সপ্লেইন করছে? আচ্ছা, ফার্স্টে দেখি পেন্ডুলাম বিল্ট ইন। যে ইউনাইটেড স্টেটস এর পলিটিক্স এর মধ্যে এই ধরনের একটা পেন্ডুলাম কি সবসময় বিল্ট ইন, বিল্ট ইনটু মানে এটা ভিতরে এটা সবসময় কাজ করে, অল দি টাইম, built into United States politics. Key. If a particular interest group মানে কি? Interest group আচ্ছা scores a major victory, its supporters something and its adversary something their efforts, so that the victory is soon something. Interest group কারা কারা? interest group আমরা কি interest group হতে পারে? আমরা হ্যাঁ, আমরাও হতে পারি। আমরা যদি হ্যাঁ আমরা ভোট দিই, কেন আমাদের ইন্টারেস্ট, আমরা কেউ হয়তো বিএনপি কে ভোট দেবে, কেউ হয়তো বা জাতীয় পার্টিকে ভোট দেবে, কেউ একটা আওয়ামী লীগকে হয়তো বা দেবে। এখন আমরা সবাই কিন্তু ইন্টারেস্ট গ্রুপ, কিন্তু আমাদের ইয়েটা আলাদা আলাদা। হ্যাঁ, যাদের থেকে আমরা ভাবি আমাদের উই হ্যাভ ইন্টারেস্ট ফর দ্যাট। ইন্টারেস্ট মানে আমাদের হ্যাঁ স্বার্থ, এখানে ইন্টারেস্ট গ্রুপ মানে আমাদের স্বার্থ আছে বলেই আমরা ইয়ে করছি। তাহলে scores a major victory, তাহলে কি আছে? কি বলতে চাচ্ছি? it supports something and its adversaries their efforts, so the victory is soon something. নিচের ওয়ার্ড গুলো দেখি। consider new possibilities, grow complacent মানে কি? আত্মতুষ্ট না? become even more focused মানে আরো বেশি ফোকাসড হয়। abandon মানে ছেড়ে দেওয়া। redouble মানে দ্বিগুণ ভাবে কোনো কিছু করা। defend মানে ডিফেন্ড করা, কোনো কিছু কি প্রতিহত করা। রিজার্ভ অগমেন্টেড মানে কি? আরো জোরালো করা না? ইনক্রিজ। ইনস্টিটিউশনালাইজ মানে প্রাতিষ্ঠানিক রূপ দেয়া। তাহলে কোন তিনটা দেবেন? কোন তিনটা? কোন তিনটা দেবেন? এখান থেকে একটা, এখান থেকে একটা, এখান থেকে একটা। if a particular interest group scores a major victory মানে একটা দল জিতলো, ধরেন আওয়ামী লীগ জিতলো, এর সাপোর্টার কি হয় তখন? যদি জিতলো কোনটা হবে এখানে? জিতলে কি হয়? জিতে গেলে আপনাদের একটা কি হতে পারে? কনসিডার নিউ পসিবিলিটিজ নাকি গ্রো কমপ্লেসেন্ট নাকি বিকাম ইভেন মোর ফোকাসড? ওইটা অবশ্য পরের থেকে আমি বুঝবো। এখানে ওরা দে ওয়েন্ট ফর বি মানে দে গ্রো কমপ্লেসেন্ট। কমপ্লেসেন্ট হলে কি হয়? এন্ড ইটস অ্যাডভার্সারি মানে এর প্রতিপক্ষ তখন কি করে? যখনই দেখে এরা একটু শিথিল হয়ে গেছে তখন কি করে? অনেক ক্ষেত্রে কি হয়? অ্যাবান্ডন করে, রিডাবল করে না ডিফেন্ড করে? যখন দেখে একটা সুযোগ তৈরি হয়েছে তখন রিডাবল করে। হ্যাঁ, রিডাবল আচ্ছা সাপোর্টে রিডাবল, আচ্ছা রিডাবল নাকি? হ্যাঁ, and is sorry এই যে redouble their efforts
এর ফলে কি হয়? সো দি ভিক্টরি তখন কি হয়? এটা কি হবে? রিভার্স। এই তিনটার অর্থটা বুঝছেন তো? মানে দেখা যায় যে আমেরিকা তো আমেরিকা কি নরমালি দেখা যায় 2 টার্মের জন্য বেশিরভাগ হয় না, 8 বছরের জন্য। যখনই 8 বছরের জন্য হয় তারপর আবার কি করে? দেখা যায় যে আবার আরেকটা দল আসে, আবার 8 বছর নরমালি। এবার কি ট্রাম্প পাবে? কি মনে হয় আপনারা? নাকি অতদূর পর্যন্ত চিন্তা করছেন, নাকি করোনা নিয়ে আমরা ব্যস্ত? আমি ঘরে গিয়েছিলাম। আচ্ছা, অর্থটা বুঝছেন এখানে? এখানে আপনাকে কিন্তু অর্থটাও বুঝতে হবে। মানে আমি মোটামুটি একটা আন্দাজ করে নিতে হবে যে সম্ভবত ওরা এইটা মানে একেবারে জিরো থেকে শুধু ওয়ার্ড গুলো মিনিং জেনে অনেক সময় কি হতে পারে আপনার কিন্তু এটা ইট কুড বি আ ভেরি ডিফিকাল্ট টাস্ক। হ্যাঁ, এটা কিন্তু আপনার একটা চ্যালেঞ্জ হতে পারে। আপনার যদি ওইটা আবার না থাকে তাহলে হ্যাঁ তাহলে এর ফলে আপনাকে ইউল হ্যাভ টু কিপ অন। আপনার একটাই পথ, আপনাকে ওই যে টাইমস বলেন, নিউজউইক বলেন, তারপর গার্ডিয়ান বলেন, ওইগুলো পড়তে পড়তে ওই স্ট্রাকচার গুলোই এই স্ট্রাকচার, ওখানকার বেশিরভাগ স্ট্রাকচার করতে এমন। তো ওইগুলো যখন আপনি প্রত্যেকদিন পড়বেন, পড়তে পড়তে এই আপনি এই ইয়েটা পেয়ে যাবেন, চিন্তাটা। কেন ওরা এই আইডিয়া এভাবেই লেখে, আমরা আমাদের মতো লিখি, কিন্তু ওরা যখন এই আইডিয়া গুলো লিখে এইভাবে, তখন আপনার খুব সহজে আপনি ম্যাচ করতে পারবেন, না কিন্তু পারবেন না। আচ্ছা ঠিক আছে, ওই দুইটা হোমওয়ার্ক থাকলো, আমি পাঠিয়ে দেবো, ইমেইল করে দেবো। এটা 10 আর 11 এই দুইটা করবেন, তারপর আমি উত্তরও পাঠিয়ে দেবো। ইউল বি ডুইং দ্যাট। আচ্ছা ওকে, এখন কি করব আমরা? এখন আমরা ছোট্ট কয়েকটা আমরা একটু রিডিং কম্প্রিহেনশন দেখি। হ্যাঁ, I will be doing some একটু রিডিং। let's look at sorry issue a reading comprehension. Okay, GRE reading comprehension কি কঠিন না সহজ? anybody? It's easy or difficult? Sometimes it's difficult না? আচ্ছা আমরা ছোট একটা দুইটা আমরা করি দেখি। হ্যাঁ আচ্ছা, জাস্ট আ মোমেন্ট, আমরা দেখি। আচ্ছা আচ্ছা, আপনি কি এটা দেখতে পাচ্ছেন? হ্যাঁ, ইউ ক্যান সে। আচ্ছা এই দেখেন, নরমালি কিন্তু একটা দিস ইজ ফ্রম আ টেস্ট। হ্যাঁ, একটা মোটামুটি স্ট্যান্ডার্ডাইজ টেস্ট থেকে দেওয়া হচ্ছে, যেটা রিয়েল মানে কি ইটিএস এর। সো এটা কিন্তু অনেক বড় মোটামুটি এখান থেকে। সো 4টা কোয়েশ্চেন আছে, 16, 17। আচ্ছা 16, 17 একই জিনিস, এখানে একই জিনিস দিয়েছে, আমি এখানে আবার ভাগ করে দিয়েছি 16, 17, 18, 19। বুঝছেন? একই জিনিস এটা। সেই এই কোয়েশ্চেনটা, এইটার ইয়েতে উই হ্যাভ 4 কোয়েশ্চেন। আচ্ছা কয়টা থাকে আপনাদের একটা আইডিয়া দিচ্ছি। সো দিস ইজ 1। হ্যাঁ, ওইটা এইটা এটা একটা উই আর টকিং অ্যাবাউট 1 এক্সাম, একটা সেকশন। উই উইল হ্যাভ 2 সেকশন। এটা আরেকটা বেশ অনেকগুলো থাকে, কিন্তু আগে ছিল লম্বা থাকতো, এখন শর্ট ফিউ কোয়েশ্চেন, 1, 2। এখানে যেমন 3টা কোয়েশ্চেন আছে, এইটার এগেইনস্টে 3টা, আবার বাস শেষ, এর থেকে বেশি নাই। হ্যাঁ, এর থেকে নরমালি 8টা কি 9টা, সব মিলিয়ে 10টার বেশি থাকবে। এখানে 3, কোথায় 4, 5, 9টা কি 10টা আছে। আচ্ছা কোনটা করবেন? আমরা একটা করি। আচ্ছা এইটা করি, লেটস ডু দিস ওয়ান। হ্যাঁ, লেটস ডু দিস ওয়ান। আমরা এটা একটা করি, বলেন তো কোনটা, হ্যাঁ কি অ্যান্সার হবে। আচ্ছা এটা একটু পড়েন, পরে এইটা আমাকে অ্যান্সারটা দেন। you'll have to just write A B C D E, যে কোনো একটা। আচ্ছা আমরা একসঙ্গে পড়ি না?
Let's read it together. So question 20 is based on the আচ্ছা আমরা পড়ি দেখেন James W. Coleman's book on John Edgar as a literary career addresses the needs of a general, if well-read, public rather than the esoteric vanities of scholarly special. Vanities মানে কি? Esoteric মানে কি? যেটা বোঝা খুব কঠিন। Vanity মানে কি? হ্যালো, শুনতে পাচ্ছেন? আপনারা আছেন? জি স্যার। হ্যাঁ, ভ্যানিটি মানে কি? খামখেয়ালি বলতে পারেন। Esoteric of scholarly specialists whom he neither ignores nor flatters. নাকি আপনারা পড়বেন, আপনারা একবার পড়েন, পড়ে একটু বোঝার চেষ্টা করেন, তারপর আমরা ওয়ার্ড দেখবো যদি ওয়ার্ডের প্রবলেম হয়। এখন কিন্তু অনেক ক্ষেত্রে শর্ট পিস দেয় ওখান থেকে। এখানে যেমন নর্মালি একটা অনলি কোয়েশ্চেন দিয়েছে, এত শর্ট থাকে না, অনেক সময় থাকতে পারে কিন্তু কম থাকে। স্যার আমি লাস্ট লাইনটা বুঝতে পারছি না। আচ্ছা, এনিবডি আপনারা যারা একটু হেল্প করতে পারবেন? কোয়েশ্চেনটা হলো দি রেফারেন্স টু a 7-day package tour of the globe is most likely meant to suggest a treatment that is something. এখানে আসলে হয়তো বা পুরোটুকু আপনাকে না বুঝলেও হবে। এই যে ভিতরের এখানে অর্থটা কিছুটা বুঝছেন? আমরা তো বলবো এটা একসাথে। এখানে সোজা কথা এটা ইস এ ক্রিটিসিজম না, মানে একটা বই সম্বন্ধে, যেমন জেমস কোলম্যান বুক অন জন এডগার হোয়াইটম্যান। কোলম্যান কি করেছে এডগার সম্বন্ধে, ওনার একটা কি লিখেছে, একটা কি বলে এটাকে, well read, হ্যাঁ, এটা ভ্যানিটিস rather than ignores the flashes। এর লিটারারি ক্যারিয়ার নিয়ে একটা বই লিখেছে জেমস বুক অন এটা। to assume the former audience, former কোনটা, former মানে আগেরটা না, এখানে দুইটা বলেছে, একটা হলো জেনারেল আর একটা হচ্ছে স্পেশালাইজড। সো জেনারেল was familiar with every, এইটা মনে করো আমাদের খুব একটা কোনো কারণ নাই যে যারা জেনারেল পাবলিক এই হোয়াইটম্যানের সব যতগুলো বই লিখেছে সেগুলো have been pretentious। যদি আমি মনে করে থাকি সব বই পড়েছে তাহলে প্রিটেনশিয়াস হবে। প্রিটেনশিয়াস মানে এটা আমাদের চিন্তা করা উচিত না। প্রিটেনশন মানে কি, একটা ভাব নেওয়া হবে। ইনস্টেড, হ্যাঁ, কোলম্যান মানে যে লিখেছে, যে ওই হোয়াইটম্যানের একটা লিটারারি ক্রিটিসিজম যেটা লিখেছে, হোয়াইটম্যান ফার্নিশেস মোর দেন অ্যাম্পল ডেসক্রিপটিভ ক্রিটিসিজম and
background info, avoiding the cryptic allusions that is favored by some academic critics, but that discourages the undergraduate audience he likely envision. মানে এর সম্বন্ধে এর কঠিন জিনিসও লিখেছে যে অ্যাভয়েডিং দ্য ক্রিপ্টিক মানে কঠিন, যেটা বোঝা কঠিন, এলিউসিভনেস, ইনডিরেক্ট রেফারেন্স দ্যাট ইজ ফেভার্ড বাই সাম একাডেমিক ক্রিটিক্স, বাট দ্যাট ইজ ফেভার্ড, এটা আন্ডারগ্র্যাড যারা পড়ে এরা এটা আবার পছন্দ করে না, কিন্তু কিছু কিছু যারা খুব একটু আতেল মতো ওরা কিন্তু ওর মানে তাহলে ওর লেখায় কিছু কিছু এগুলো ছিল। সো এইটা আন্ডারগ্র্যাডের স্টুডেন্টরা পছন্দ করে না, কিন্তু যারা বিদগ্ধ, যারা এইসব পড়তে কঠিন লেখা পড়তে পছন্দ করে ওরা কিন্তু এই যে অ্যাভয়েডিং ক্রিপ্টিক দ্যাট ইজ ফেভার্ড, ওরা এটা পছন্দ করে, কিন্তু আন্ডারগ্র্যাড পছন্দ করে না, যা কিনা যাদের উদ্দেশ্য লিখেছিল। আনফরচুনেটলি this accent on bringing serious white man criticism to a broader audience often frustrates the reader who wishes that, মানে এখন ও কি করেছে যে এই the accent on bringing serious white man criticism to a broader audience, মানে যে সিরিয়াস white man criticism মানে কঠিন জিনিসগুলো যখন সর্বসাধারণের জন্য লিখেছে অথবা নিয়ে এসেছে, এটার মধ্যে যেটা কি করেছে often frustrates the reader who wishes that the announced themes, ওখানে যে থিম গুলো লিখেছে, টেকনিক গুলো দেয়া হয়েছে এবং স্টাইলিস্টিক ডিভাইসেস would not whisk করা, মানে কোনোভাবে আমি জাস্ট একবার পড়ে বুঝে যাব, as quickly as the world capitals on a 7-day package tour of the globe. আচ্ছা, আপনি যদি 7 দিনে কি আপনি পুরো ওয়ার্ল্ড দেখতে পাবেন? না। পুরো ওয়ার্ল্ড তাহলে কি হবে, মানে এই নামলেন টোকিওতে, নামলেন কতক্ষণ থাকতে পারবেন? হয়তো 1 ঘন্টা, তারপর আপনি হ্যানয়তে যাবেন, তারপর দিল্লিতে যাবেন, আপনি তো প্লেনেই থাকবেন, কিন্তু আপনি বলতে পারবেন 7 দিনে একটা প্যাকেজ করা সহজ? ওয়ার্ল্ড ট্যুর, গ্লোব, আই এম নট টকিং অ্যাবাউট ঢাকা ট্যুর, আই এম নট টকিং অ্যাবাউট নেপাল ট্যুর। তাহলে কি হবে? এত কিছু তাহলে থাকলে কি হবে? সব ভাষা হবে, কথা বুঝছেন? এইটা অ্যান্সার দিতে গেলে কিন্তু আমাদের এত কিছু বুঝছে না, মোটামুটি একটা ব্যাকগ্রাউন্ড বুঝলেই হবে। তাহলে এই 7-day প্যাকেজ ট্যুর অফ দি গ্লোব, এটা কোনটা ইনক্লুসিভ রেফারেন্স? 7-day প্যাকেজ ট্যুর would not whisk by, মানে whisk by as quickly as the world capitals on কোনটা হতে পারে? এই যে ব্রাশিং, ব্রাশ, whisk মানে ব্রাশ, ইউটেন্সিলস, whisk, প্রলেপ দেওয়া, কোনটা? হ্যাঁ, কোনটা দেবেন? এটা কি হতে পারে? কারসারি হবে নাকি ফোকাস হবে, ব্রড বেস, সাবস্ট্যান্সিয়াল নাকি ইনক্লুসিভ? কোনটা, কি ধরনের আপনার ইয়েটা হবে তখন, আইডিয়াটা, অভিজ্ঞতাটা কেমন হবে যদি ওইটা পড়েন? ওই লেখক সম্বন্ধে আপনি মানে এত কিছু দিয়েছে, সবাইকে মানে সবকিছু কভার করেছে, মানে খুব আতেল এরাও যেটা পড়বে, যে পড়তে চায় না মোটামুটি হালকা পাতলা কোন কারো সম্বন্ধে জানে, মানে এত কিছু দিলে তখন কি হয়? ছোট একটা পিসের মধ্যে সব কারসারি মানে যেটা অত ইনডেপথ হবে না, এটা কারসারি, ঠিক আছে? আচ্ছা, আরেকটু ছোট্ট একটা করি, হ্যাঁ, এই দুইটা 9:15 এর মধ্যে অলরেডি আমরা করতে পারবো হয়তোবা, আরেকটা ছোট্ট করি, বাকি দুইটা আমি হয়তোবা টেস্ট দেবো, এটা আমরা পারি নাকি একটু দেখি, ছোট, বেশিক্ষণ লাগবে না। আচ্ছা, আচ্ছা ফার্স্ট সেটটাই করি, এটা দেখেন তো, এটা বড়টা আমরা করছি না, বড়টা করলাম না, দাঁড়ান, আচ্ছা এটা একটু বড়, কোলম্যানস,
আচ্ছা এটা একটু আচ্ছা এনিওয়েজ কঠিন হলেও কিছু করার নাই, এই ধরনেরই আসে, এই ধরনেরই আসবে আপনার রিয়েল এক্সামে, এইটা চ্যালেঞ্জ। এর ফলে আপনার ভোকাবুলারি কিন্তু বেশ ইম্পর্টেন্ট, মানে ভোকাবুলারি জানা থাকলে কি হবে, অ্যাটলিস্ট আপনি কিছু বাদ দিয়ে দিতে পারবেন এই অ্যান্সারের থেকে, একটা দুইটা ওয়ার্ড দেখে আপনি কি করতে পারবেন, এগুলো ইউ ক্যান লিভ দোজ আউট, বুঝছেন? আচ্ছা আমরা না একটা কি দুইটা আমরা করি, এটা কি পড়তে পারছেন আপনারা? ক্যান ইউ রিড? পড়তে পারছেন নাকি না? না স্যার। আচ্ছা এখন কি এটা পড়া যাচ্ছে না? এখন পাচ্ছেন? এখন পড়া যাচ্ছে, হ্যাঁ আরেকটু বড়। আচ্ছা আমাদের, আচ্ছা এটা একটু পড়েন তো, না আমরা একটা দুইটা কোয়েশ্চেনই করব। আচ্ছা কোয়েশ্চেনটা দেখি, একটা কোয়েশ্চেন বলছে, it can be inferred from the passage that the geographical distribution of Komodo dragon, so they're talking about Komodo dragon, is currently less restricted than it was at the time researchers first began investigating origins of the genus varians. আচ্ছা তারপরে কারেন্টলি মোর, এটা কিন্তু আপনার পরীক্ষার সময় কিসে পড়তে হবে, কম্পিউটারেই কিন্তু পড়তে হবে, সো খুব বেশি অ্যাডভান্টেজ পাবেন না। Currently more restrictive than it was at the time researchers first began investigating. আচ্ছা এটা তো বুঝবেন না, আগে পড়ি আমরা, পড়লে হবে। আচ্ছা এটা একটু পড়েন। তারপরে experts have differed about where the genus Varanus monitor lizard. আচ্ছা মিজান ভাই আপনি বোধহয় একটু ভালো বুঝতে পারবেন না আমাদের থেকে, হ্যাঁ এটা কিন্তু আপনার লাইনের তো। আচ্ছা experts have differed from the genus about where the genus মানে একটা গোত্র বোধহয় না, Varanus মানে মনিটর লিজার্ডের অরিজিনেটেড, এটা কোথা থেকে শুরু হয়েছিল, ফার্স্ট অরিজিন করেছিল, এটা নিয়ে ডিফার করেছে। আমি আসলে হ্যাঁ because most existing species live in Australia. হ্যালো কি বলছেন? একটু মার্ক করবেন, আমি তো দেখতে পাচ্ছি না, একটু যদি মার্ক করেন। ও আচ্ছা 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 ঠিক আছে, হ্যাঁ দেখেন একটা মিনিট। Experts have differed about where the genus might originate. এটা কোথায় প্রথম সূত্র শুরু হয়েছিল এই গোত্রের মনিটর লিজার্ড, এটা নিয়ে দ্বিধা আছে। Because most existing species live in Australia. এখন যেগুলো পাওয়া যায় এই মনিটর লিজার্ড, বেশিরভাগ স্পিসিস গুলো কোথায় থাকে, অস্ট্রেলিয়াতে বেশিরভাগ। আর্লি রিসার্চার্স এটা যেহেতু অস্ট্রেলিয়া পাওয়া যায়, এরা বলছে যে আর্লি রিসার্চার ভেবেছিল Varanus originated in Australia and subsequently island hopped westward along the Indo-Australian archipelago. মানে ওই যে জাভা, তারপরে কাছাকাছি যেগুলো আছে জাভা, মালয়, ইন্দোনেশিয়া, ওই দিকে আস্তে আস্তে কি হয়েছে, ওই দিকে আস্তে আস্তে এক একটা আইল্যান্ডে চলে গেছে। অস্ট্রেলিয়া বড় আইল্যান্ড থেকে আস্তে আস্তে যেভাবে হোক গেছে, কিন্তু এটা এক্সিস্টিং স্পিসিস বেশি কোথায় দেখা যায়, অস্ট্রেলিয়াতে দেখা যায়। যেহেতু বেশি দেখা যায়, এর ফলে ধারণা করেছে অস্ট্রেলিয়াতেই শুরু হয়েছে এবং আস্তে আস্তে কি করেছে, এটা ওয়েস্টওয়ার্ড, NEW, এই দিকে ওয়েস্টওয়ার্ডে চলে গেছে। হ্যাঁ হার্পোটোলজিস্ট মানে যারা সরীসৃপ নিয়ে কাজ করে কোথায়, রবার্ট মার্টেন্স later মানে argue that পরবর্তীতে that Varanus probably originate in the archipelago, মানে এটা অস্ট্রেলিয়া না পরে কোথায় হয়েছে, ওয়েস্টওয়ার্ডের যে আর্কিপেলাগো, ওয়েস্টওয়ার্ডে যে আর্কিপেলাগো মানে কি, কালেকশন অফ আইল্যান্ডস, মানে ওই যে জাভা টাভা এটা ওটা মালয়, তারপরে এইগুলো থেকেই অস্ট্রেলিয়ার দিকে গেছে না, এইটা বলেছে। প্রবলি ওখানেই হচ্ছে, ওখান থেকে অস্ট্রেলিয়া আছে। তাহলে আমরা দেখছি ডিফার করছে কিভাবে। Chromosomal analysis has since supported Martin's contention. Chromosome analysis করে দেখা গেছে তখন থেকে, যখন মার্টিন এই কথাটা কনটেনশন মানে ও যে যুক্তি দিয়েছে, তখন থেকে ওইটা সাপোর্ট করেছে। and in addition মানে ক্রোমোজোমও ওইটা সাপোর্ট করেছে। and in addition geologic evidence points to a
collision between the archipelago and the Australian land masses after Varanus evolved, a fact that could account for genus's present distribution. এটা বুঝছেন? এটা বুঝছেন? এখানে বলছে যে ক্রমণ এইটাও হয়েছে জিওলজিক্যাল এভিডেন্স পয়েন্ট একটা কলিশন মানে কি, মানে ধাক্কা খেয়েছে বিটুইন দ্য আর্কিপেলাগো এন্ড অস্ট্রেলিয়ান আফটার কলিশন বিটুইন, মানে এইটা আমরা কিন্তু হাজার হাজার বছর কোটি কোটি বছরের কথা বলছি। আফটার দি ভেনারাস ফার্স্টে ইভলভ হয়েছে, তারপর একটা ধাক্কা লেগেছে, তারপর মানে এই দুইটার একটা সংঘর্ষ হয়েছিল, মানে ল্যান্ড ম্যাস কাদের কাদের আর্কিপেলাগো গুলো এবং অস্ট্রেলিয়া। তাহলে বলতে চাচ্ছে তাহলে যেটা হতে পারে হয়তো আর্কিপেলাগোতে ফার্স্টে হয়ে তারপর, এবং এইটা ওরা বলছে যে যেহেতু এটা আগে হয়নি পরে হয়েছে, এই কলিশনের পরে বুঝছেন, ইভলভ এই ভ্যারানাস ইভলভের পরে কলিশন হয়েছে, তাহলে যেটা হতে পারে আগে ওখানে মানে তখনও কলিশন হয়নি, যদি কলিশন না হয়ে থাকে তাহলে আগে ওখানে হয়েছে তারপর ওখান থেকে অস্ট্রেলিয়ায় গেছে। সোজা কথা তাহলে দেখা যাচ্ছে দুইটা মত কাজ করছে। A related puzzle for scientists is the present distribution of Varanus largest, কিন্তু তারপরে একটা নিয়ে এদের প্রেজেন্ট এইটা নিয়ে এখন একটু কনফিউশন তৈরি করছে। এটা হচ্ছে ভারানাস কোমোডো ড্রাগন গুলো। কোমোডো ড্রাগন গুলো কি করছে দিস, এটা একটু বেশ এখনো কার্নিভোরস মানে কি এরা মাংসাশী না, live only on 4 small islands in the archipelago where scientists note, মানে এরা কিন্তু ওই 4টা আর্কিপেলাগে, এরা অস্ট্রেলিয়ায় থাকে না, অস্ট্রেলিয়া এটা পাবেন না। The prey base is too small. The prey base is too small to support mammalian carnivores. মানে ওখানে মানে সাপোর্ট করে না, এটা সাপোর্ট করে সম্ভবত অস্ট্রেলিয়াতে, কেন অস্ট্রেলিয়ায় অনেক কার্নিভোরাস আছে, ওখানে কার্নিভোরাস সম্ভবত খুব কম ওইগুলো। তাহলে যদি অস্ট্রেলিয়া ওখানে করে থাকে মানে ওই আর্কিপেলাগো, যে কোথায় এরা মানে ইয়ে করার কথা প্রথমে, যেখানে প্রচুর ইয়ে ছিল প্রাণী ছিল, যেখানে ওরা কার্নিভোরাস হতে পারতো, মানে ওখান থেকে ওরা সার্ভাইভ করার, তাহলে ওই হিসাবে সম্ভবত কোনটা ইয়ে করে অস্ট্রেলিয়া, কিন্তু অস্ট্রেলিয়াকে ইন্ডিকেট করে। But the Komodo dragon has recently begun shown to manage body temperature much more efficiently than do mammalian carnivores, enabling it to survive on about a tenth of the food energy required by mammalian carnivore comparable size. তাহলে এখানে বলছে এটা কিন্তু আবার সাপোর্ট করছে কাকে, আর্কিপেলাগো, কারণ আর্কিপেলাগোতে যদিও কম ছিল, কেন ওদের কি ওরা নরমালি অন্যান্য ম্যামিলিনিয়ান কার্নিভোরাসের মতো না, ওদের ইয়েটা অনেক কম লাগতো, ওদের হয়তো খাবারই অনেক কম লাগতো, খাবার কম করলে ওরা সার্ভাইভ করতে পারতো। তাহলে এটা কাকে সাপোর্ট করছে, এটা কিন্তু সাপোর্ট করছে কাকে, আর্কিপেলাগো বুঝছেন। তাহলে ওভারঅল কি, ওভারঅল এখানে প্রথমে করছে যে এখানে বলেছে যে ফার্স্টে হলো একটা দ্বিধার মধ্যে আছে, কিন্তু যতক্ষণ এই যে রবার্ট মার্টের থেকে যখন ও একটা কোনো কিছু যুক্তি দিয়ে দেখিয়েছে তখন থেকে কি হয়েছে, তখন থেকে মোটামুটি এইটাই স্বীকৃত হয়েছে। কিন্তু পরে এটা নিয়ে কনফিউশন হওয়ার পরেও আমরা কি দেখছি, ওর একটা কারণ দেখছি যে ব্যত্যয় ঘটতে পারে কিন্তু ওই কারণে। তাহলে ওভারঅল কোন দিকে যাচ্ছে, এটা ওভারঅল আমার মনে হয় এটা কোথায়, আর্কিপেলাগোতে। তাহলে আমাদের অ্যানসার গুলো আমি কিন্তু খুব ভালো করে বুঝলে দেখবেন যে পুরোটুকু বুঝতে পারেন। অ্যানসার গুলো দেখি। It can be inferred from the passage that the geographical distribution of Komodo dragon is what? পড়েন তো ফার্স্টটা পড়ে আমাকে বলেন যে কোনটা হতে পারে এটা 21। এটা কোনটা হতে পারে? That Komodo dragon নিয়ে আমি বলছি কোনটা হতে পারে, কোনটা মনে হচ্ছে? কি
কি হবে? হ্যাঁ কোনটা? এনিবডি? আপনারা আছেন কেউ? আচ্ছা তাহলে কোনটা কোনটা মনে হচ্ছে বলেন, তারপর আমরা ডিসকাস করব। এটা মনে হচ্ছে স্যার। আপনার ই স্যার। কোনটা? ই। আচ্ছা, viewed as evidence in favor of hypothesis that the genus has originated in the Indo-Australian, এটা হবে viewed as evidence in favor of the, না না এটা ঠিক বলছে না, মানে ওই কয়েকটা ওখানে পাওয়া গেছে, না না এটা তো এভিডেন্স পুরোপুরি হচ্ছে না। ওখানে কি উল্লেখ করেছে? আচ্ছা এখানে বোধহয় অ্যানসারে they went for D, এটা বলেছে more restricted than is the distribution, এটা তো শুধু ইয়েতে পাওয়া যায়, কিন্তু অস্ট্রেলিয়ায় পাওয়া যায় না। দেখছেন এটা বললো না, শুধু এটা এটা ওখানেই পাওয়া যায়, এটা কিন্তু অস্ট্রেলিয়ায় পাওয়া যাচ্ছে না। জিওগ্রাফিক্যাল ডিস্ট্রিবিউশন নিয়ে কথা বলছে, এই কথাটা বলেছেন না ওখানে, এই যে দেখেন। হ্যাঁ এটাও বলেছে স্যার। হ্যাঁ এইটাই বলেছে, এটাই ফোকাস এখানে, জিওগ্রাফিক্যাল ডিস্ট্রিবিউশন নিয়ে। যে এই যে রেয়ার পাজল কমোডো দিস কারো লিভ অনলি for a small island in the হ্যাঁ only in the 4 island scientists noted based too small support। আচ্ছা এইটা এই যে এখানে। আচ্ছা তারপরে কি, তারপরটা দেখেন which of the following elements is the debate over the origin of awareness is not provided, which of the following element in the debate, এই ডিবেট যে কোন ব্যাপারে কোনো ডিবেট নাই, not provided থাকতে পারে কিন্তু এখানে দেয়া নাই, কোন ব্যাপারটা, এটা কোনটা হবে? which of the following elements in the debate over the origin is not, কোন ব্যাপারটা, এই যে কিসের ব্যাপারে যে একটা যুক্তি হিসাবে দেয়া হয়নি, কি নাই এখানে, কি দেয়া নাই, অন্যান্যগুলো দেয়া আছে, মানে একটাই দেয়া নাই, বাকি বোধহয় চারটা জিনিস এখানে কোনো না কোনো ভাবে দিয়েছে। প্রত্যেকটা এভিডেন্স আছে কিন্তু একটা এভিডেন্স নাই। কোন এভিডেন্সটা নাই? তাসনিয়া আপনি কি বলতে পারবেন? আছেন আপনি তাসনিয়া? জি স্যার। আছেন। আচ্ছা নুসাইরা আর ইউ দেয়ার? নুসাইরা Yes, sir. আচ্ছা ইউ আর দেয়ার। আচ্ছা can you guess or এটা which one could be the correct answer? আচ্ছা যদি দেখতে চান এটা একটু দেখতে পারেন। মানে কোন এভিডেন্সটা ওখানে, আচ্ছা ওখানে, আচ্ছা দেখি আমি এমনি পরীক্ষার সময় তো আপনি পাশাপাশি রেখে দেখতে পারবেন, এটাই মানে বাম পাশে ইয়ে থাকে, বাম পাশে এই কোয়েশ্চেনটা থাকে, ডান পাশে কোয়েশ্চেন থাকবে বাম পাশে। আচ্ছা আমি দেখি নেক্সট টাইমে যাতে ডানে বামে রাখা যায়, হ্যাঁ, যাতে আপনারা এক এক ইয়েতে এক একটা কোয়েশ্চেনের পাশে এটা দেখে একটু ইজি হয়। এটা কোনটা ওরা, আচ্ছা দে ওয়েন্ট ফর এ, এ মনে হচ্ছে আপনাদের হতে পারে মার্টিন দ্যাট লেড টু দি অরিজিন ইন দি, এটা এই কোনো ইয়ে নাই, এর কোনো এভিডেন্স নাই। মার্টিন কিসের উপর ভিত্তি করে মার্টিন বলেছে, এই যে দেখেন লেটার আর্গুড প্রবাবলি অরিজিনেট, হ্যাঁ কিন্তু কিসের উপর ভিত্তি করে রবার্ট মার্টিনস আর্গুড সেটা দেয়া আছে, সেইটা দেয়া নাই, সেইটা দেয়া নাই। হার্পোটোলজিস্ট আর্গুড দ্যাট, বুঝছেন, অন্য কিছু দেয়া আছে, অন্য প্রত্যেকটাই বোধহয় দেয়া আছে, যেমন the evidence that led to early argue the awareness originated in Australia, এটা কি বলেছিল? বেশিরভাগ আমরা কোথায় পাই? অস্ট্রেলিয়ায় পাই, বুঝছেন, এই জন্য প্রত্যেকটা দেখবেন ওই যুক্তিগুলো দেয়া আছে, যেমন an indicator of general present day distribution আছে, species আছে an indication of general present day distribution of various species between Australia and indication, এটা দেয়া আছে, প্রত্যেকটাই দেয়া আছে, আপনি একটু পড়বেন
বুঝছেন? কিন্তু এইটার ব্যাপারে কোনো ওইভাবে ডিরেক্ট কোনো কিছু দেয়া নাই। আচ্ছা বুঝছেন? আচ্ছা এইটা কিন্তু পরীক্ষার সময় চ্যালেঞ্জ হবে, এটা এনি টাইম ইজ এ চ্যালেঞ্জ। কনফিউজিং স্যার, অনেক লম্বা প্রসেস তো স্যার। হ্যাঁ, প্রচুর প্র্যাকটিস করতে হবে, মানে প্র্যাকটিস করতে 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 ভোকাবুলারি স্ট্রং হবে, প্র্যাকটিস করবে। এটা কোনো সিম্পল কোনো মানে আমি বলছি যে কোনো টেকনিক নাই, প্রত্যেকটা মিলাতে হবে। একটাই টেকনিক এখানে হলো আপনি পাশাপাশি দেখতে পাচ্ছেন, যেহেতু আমরা ইয়েগুলো একটু ছোট, আমরা তো হয়তো বা ইয়ে দেখতে পাচ্ছি না, সেই জন্য আমাদের একটু কনফিউশনটা বেশি, যেহেতু কম্পিউটারের সামনে বসে থাকবেন আর একটু ক্লিয়ার। আচ্ছা 23টা একটু দেখি। লেস আছে 23 GRE could be challenging, সেই জন্য ভার্বালে যেটা হয়, ভার্বালে কত 150 থেকে 155 এর বেশি নরমালি ওঠে না আউট অফ 170, বেশিরভাগ ক্ষেত্রে 145 থেকে, provided you read the vocabulary. মার্ক মূলত ইয়েতে ম্যাথসে বেশি ওঠে, তারপর দেখা যায়। তারপরে it can be inferred from which of the following is true of the geologic evidence. জিওলজিক এভিডেন্স দিয়ে যে কথাটা বলা আছে, নিচের কোনটা ট্রু? জিওলজিক এভিডেন্সে যেটা বলছে দেখেন, এই যে in addition geologic evidence points to the collision between archipelago and Australian landmass after Venus evolved, মানে আফটার, ওর আগে না, আগে ইভলভ হয়েছে তারপর হ্যাঁ মিশেছে। আর যদি না হতো তাহলে কি হতো? তাহলে তো শুধু তাহলে কি হতো? এই যে collision, a fact that could account for the account মানে কি? ওইটা যুক্তি হচ্ছে যেটা প্রেজেন্ট ডিস্ট্রিবিউশন। আচ্ছা তাহলে এখানে কোনটা হবে? এটা কোনটা 23? এগুলো কিন্তু বেশ মানে আপনাকে মানে আপনি দেখবেন যে হয়তো আপনার লাইনেরই, কিন্তু নট নেসেসারিলি আপনি পড়েও যে আপনি মনে করেন এদিকে আপনার নলেজ আছে, আপনি এটা নিয়ে পড়াশোনা করেছেন, নাড়াচাড়া করেছেন, তারপরে যে আপনি একটা ক্লিয়ারলি একবার পড়েই যে বুঝে যাবেন, এইটা না, এইটা না। সো একটা ব্যাপার হতে পারে, এর ফলে ওরা কি বলেছে, সহজগুলো আগে পড়ে নিতে। হ্যাঁ, আপনি সহজগুলো তুলনামূলকভাবে সহজগুলো করতে করতে তারপর আপনি দেখা যাবেন যে কঠিনগুলো আপনি পড়বেন। It can be inferred that which of the following is true of geologic evidence. It accounts for present distribution of the Komodo dragon. কোনটা মনে হচ্ছে এটা? এটা স্যার। E. It confirms C. Sir. C. It accounts for the present distribution of Komodo. It can be inferred which of the following is true of geologic evidence. Geologic evidence বলছে, what they're saying, এটা in addition geologic points to a collision archipelago and after it evolved, a fact that could account for just present distribution মানে কি? এটা অনেক জায়গায় ছড়িয়ে আছে, পুরোটুক ছড়িয়ে। কলিশন মানে তো সংঘর্ষ, হ্যাঁ মানে মিলে যাওয়া না? কলিশন স্যার ধাক্কা লেগে আবার আগের মতো হয়ে গেছে। আচ্ছা আচ্ছা আগের যা, আচ্ছা গুড গুড। আচ্ছা এটা কলিশন মানে ধাক্কা লেগেছে এবং ধাক্কা লেগে আগের জায়গায়, গুড, মিলে যায় না, এটা ফিউজড হয়নি। আচ্ছা আচ্ছা এটা তো ফিউজড হয়নি। তাহলে কি হয়েছে, যদি collision between and the after যদি ইভলভের আগে হতো, মানে তাহলে কলিশন হয়েছে, কলিশনের যদি ভেনারেসের ইভলভের আগে হতো তাহলে কি হতো? তাহলে তো স্পিসিস কম থাকতো, কিন্তু ইভলভ হওয়ার পরে ধাক্কা লাগলে কি অনেকগুলো ওই এর মধ্যে চলে এসছে, অ্যানিমাল স্প্লিট আপ হয়ে গেছে সব জায়গায়। হ্যাঁ সব জায়গায় হয়েছে। আর যদি আগে হতো তাহলে কিন্তু তাহলে একটা স্পেসিফিক জায়গায় অ্যানিমাল ওই মাত্র কয়েকটাই আমরা পেতাম, আমরা কয়েকটাই পেতাম সব জায়গায়। কিন্তু এখন কি হচ্ছে, অস্ট্রেলিয়ায় যা পাওয়া যাচ্ছে অন্য জায়গায়ও পাওয়া যাচ্ছে।
অন্য জায়গায় পাওয়া যাচ্ছে। শুধু এক্সেপশন কি ওই কমোডো, হ্যাঁ শুধু কমোডো ছাড়া বাকিগুলো কিন্তু এটা একটা এক্সেপশন। আচ্ছা, এগুলো মানে আপনাকে প্রত্যেকটা লাইন বুঝতে হবে এবং ইটস এ চ্যালেঞ্জ না, এটা ডেপথে অনেক নলেজ রাখতে হবে আসলে। এখন এক হতে পারে কি এটা এটা কি মনে হয় যে বিদেশিরা কি অনেক পড়াশোনা করে, দে রিড এ লট, অনেক এরকম না স্যার। এই ব্যাপারটা কি নাকি আপনার আপনার অ্যাবিলিটিটাই মেইন স্যার এখানে স্যার আমার কাছে যেটা মনে হয়। হ্যাঁ তাহলে হচ্ছে ফার্স্ট আমাদের আসলে ভোকাবুলারিটা শর্টেজ, সেকেন্ড স্যার ভাষাগত একটা ব্যাপার। জি স্যার, আমরা এই ভাষাটা আমরা পড়তে অভ্যস্ত না, যখনই কঠিন চলে আসে এবং আমরা অনেক সময় দেখা যায় যে 2 বার পড়ি 3 বার পড়ি, আমরা সময় পাই, কিন্তু এখানে তো আমাদের ওই সময়টা এমনিতেই ওরা তাড়াতাড়ি পড়ে একবারে বুঝবে, আমরা 2 বার 3 বার পড়ে তারপর আমরা বোঝার চেষ্টা করব তারপর। আচ্ছা, সো এনিবডি এলস, আর কেউ আছেন? জি স্যার। ওকে, তাসনিয়া, what do you think? এটা কি কঠিন না সহজ? স্যার কঠিন একটু, যেহেতু কঠিন মনে হচ্ছে, হ্যাঁ অর্থগুলো আমরা পারি না বা বুঝি না, এজন্য আরো বেশি সেটা চ্যালেঞ্জ। আর মিজান ভাই আগের তাহলে কি ইমপ্রুভ হয়েছে স্যার, বিশেষ করে ভোকাবুলারিটা পড়ার পরে স্যার এখন একটু বুঝতে সুবিধা হয়। হ্যাঁ, ভোকাবুলারিটা করলে তারপরে অ্যাটলিস্ট আমরা মোটামুটি একটা আইডিয়াটা পাই, কিন্তু তারপরও এইসব 5টা পড়ে, কেন ওরা এমন ভাবে দেয় প্রত্যেকটাই আপনার মনে হবে, প্রত্যেকটাই সঠিক মনে হচ্ছে স্যার। হ্যাঁ, প্রত্যেকটাই আপনার মনে হতে পারে যে ইজ এ রিজন। আচ্ছা, এটা সহজ মানে রিজন, না হলে যেটা একেবারে উল্টাপাল্টা হলে কি হতো, আপনি তো সহজেই বাদ দিতে পারতেন। আচ্ছা, হ্যালো সাইমুম, আর ইউ দেয়ার? হ্যাঁ সাইমুম, আর ইউ দেয়ার? Saimum? Yes, I am here. Oh, you're here. This is your first class probably, huh? Yes. Your first class? So you attended the class, you know, how did you find the class? But difficult or easy, or might help you? Friend. Huh? What's your background? Which subject are you studying? I'm studying microbiology, Jahangirnagar University. Which subject? I'm sorry. Medical? No. Microbiology. Microbiology. Okay, Simon. So, are you familiar with the vocabulary? Vocabulary, you know, we read it in the beginning, or the words that you have seen being used. নাকি একটু কঠিন? কি কঠিন মনে হচ্ছে না সহজ মনে হচ্ছে? First class kind of difficult, একটু difficulty মনে হচ্ছে নাকি না? আচ্ছা, কিন্তু হবে মানে, did you find it interesting যে পড়লে হবে অথবা? Very interesting. আচ্ছা, but what do you think? Vocabulary is important? Vocabulary? I will send you the vocabulary. You need to read the vocabulary. Important. হ্যাঁ, vocabulary পড়লে অনেকটা বোঝা যায়, because it's not a native language. It's in a foreign language. আর এখানে এই ল্যাঙ্গুয়েজ কারা লিখেছে? You know, those are very good at their, and most of them are PhDs or researchers, and they're very well read. ওদের প্রচুর পড়তে হয়, ওরা যদি ভোকাবুলারিতে ভালো না হয় ওরা প্রচুর পড়বেও না, ওরাই তো পড়তে পারবে না, ওরা না পড়লে ওরাও তো এটা লিখতে পারবে না। ইউ গট ইট? আচ্ছা, দ্যাটস এ চ্যালেঞ্জ। ঠিক আছে, তাহলে আজকে কি এতটুকুই থাক। হ্যাঁ, হোপফুলি আমরা উইল মিট এগেইন অন বাট পরে কবে আমরা? আগামী সানডে না? আমরা সানডেতে আবার উইল মিট ফর ভোকাবুলারি। আচ্ছা, ভোকাবুলারি পরীক্ষা কেউ দেবেন? মিজান ভাই, আপনি বলছিলেন যে হয়তো একটু পরীক্ষা দেওয়ার চেষ্টা করবেন। ইয়েস স্যার। কবে? শনিবার বোধহয় না? শনিবারে দেই স্যার। আচ্ছা, আমাকে একটা মেসেজ দিয়ে দিয়েন, আমার নাম্বার তো আছে বোধহয় না আপনার? আছে স্যার। হ্যাঁ, না আমাকে ফোন করে অথবা ইমেইলও করতে পারেন। হ্যাঁ বলেন। 1 to 4 করবেন না? 1 to 4 স্যার। আচ্ছা, আমি তাহলে মুখে ধরতে পারি, মুখে ধরলেই তাড়াতাড়ি হবে। আর যদি আমি 1 2 3 4 যদি আপনি রিটেনও দিতে চান, আমি ওইটা পাঠিয়ে দেব, আপনি ওইটাও করে আমাকে পাঠিয়ে দিতে পারেন, অথবা স্ন্যাপশট নিয়ে এখানে সেন্ড মি। ঠিক আছে? সো এখানে এই জন্য একটা প্রবলেম। সো 165 পাওয়া যাবে আউট অফ 7? 163 যেমন একটা স্টুডেন্ট পেয়েছিল দেখেছিলাম, আরো পেয়েছে, অনেকেই পায়,
যারা কাছাকাছি বা যেমন একটা স্টুডেন্ট ছিল ও আন্ডারগ্র্যাড করেছিল ইউনিভার্সিটি অফ থেকে ইউনিভার্সিটি, কিন্তু বেশিরভাগ দেখেছি যে ওই মেয়েটা যেমন NYU থেকে পাশ করেছে জার্নালিজম অ্যান্ড ইংলিশ লিটারেচার। তারপর দেখলাম ও আবার ইয়ের জন্য মাস্টার্সের জন্য অ্যাপ্লাই করছে, তখন পড়ছিল এন্ড শি রেড ইট, প্রত্যেকটা ভোকাবুলারি ক্লাসে আসতো, শি ওয়াজ গুড। না ওখানে আন্ডারগ্র্যাড, NYU ইজ এ ভেরি গুড ইউনিভার্সিটি এন্ড ও 163 পেল। তারপরে আরেকটা ছেলেকে দেখেছিলাম বনানীতে ক্লাস করেছিল, সে হচ্ছে অস্ট্রেলিয়া থেকে আন্ডারগ্র্যাড করেছিল, বিজনেস ব্যাকগ্রাউন্ড, পড়েই যাচ্ছে প্রচুর পড়েছে, হি গট 161। তারপরে একটা ছেলে দেখলাম 130 পেয়েছে, 330 পেলে তো অবশ্যই অ্যাটলিস্ট 160 পেতেই হবে আপনাকে ম্যাথসে। 330 মানে কি only you got 10 wrong, তাহলে বোধহয় 165 160 close to 170। একটাই জিনিস কমন, ওদের কিন্তু ব্যাকগ্রাউন্ড অলরেডি ভালো ছিল, বাট প্রত্যেকে ভোকাবুলারি অনেক পড়েছে বলে তখন মানে বোঝা যায়, ইট বিকাম সেকেন্ড নেচার টু রিড আউট। ঠিক আছে, আটকে যেতে হয় একটা পয়েন্টে, আসলে ওইটা চিন্তা করা যায় না স্যার, বেশি চিন্তা করা যায় না, প্রত্যেক আবার এক জায়গায় আটকাবেন আবার পড়বেন, that become almost impossible। ঠিক আছে, any questions anybody, any questions Saimum or Mizan bhai or Tasmia? শুক্রবার কিন্তু ক্লাস অফ থাকছে না, শুক্র শনিবার আমাদের ইয়ে হবে আইলস, শুক্র আর শনিবার। হ্যাঁ আইলস যে আমি ইয়ে পাঠিয়েছি আপনাদের, পেয়েছেন তো না স্কেজুয়াল? হ্যাঁ স্কেজুয়ালে আছে, আমরা যদি আপনি চান শুক্র আর শনিবার আমরা আইলস করব, আর সপ্তাহে অন্যদিন আমরা অল্টারনেটিভ। রোববার আমরা জিআরই করব, সোমবার আইলস, মঙ্গলবার জিআরই, বুধবার আইলস। আবার কি বোর্ড লাগছে আপনাদের তাসনিয়া? খুব বোর্ড লাগছে ক্লাস করতে নাকি 1 ঘন্টা 1.5 ঘন্টা করা যায়? হ্যাঁ স্যার, যেটা ওই যে ভোকাবুলারি যেহেতু পারি না তো এই জন্য আর কি সমস্যাটা, কিন্তু যদি আমি মানে বিরক্ত হয়ে বা আগ্রহ হারিয়ে চলে যাই, স্টপ করে দিই, তাহলে তো শেখা হবে না, তাহলে আর হবেই না। আচ্ছা আপনি তো প্রায় প্রত্যেক দিনই আসছেন, খুব বোর্ড লাগছে, এটা কি এটা দরকার হলে করতে হবে? হ্যাঁ মানে প্রত্যেকদিন কি করবেন আপনি তাসনিয়া, নাকি বোর্ড লাগছে? না স্যার অবশ্যই, আচ্ছা, যেটা হতে পারে যদি মাঝে মধ্যে আমাদের একদিন গ্যাপ দেওয়া হয় 3 দিন পর। আচ্ছা 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 আচ্ছা, না অবশ্য ব্যাপারগুলো হলো এগুলো তো বলতে চাচ্ছি যে আপনি যে কোনো ক্লাস তো স্কিপ করতে পারেন, আবার এমন না যে আজকেরটা না করলে যে পরেরটা বুঝবেন না, এটাও না। সো এটা ইচ্ছা, মানে কারো ইচ্ছা করলে, আর নাহলে পুরো ক্লাস করলেন না, একটু দেখলেন অল্প দেখে। এখানে আবার অন্যরাও তো অন্যদিন হয়তো বা আপনি যে কোনো দিন গ্যাপ নেন, অন্যজন আবার আরেকদিন গ্যাপ নিতে পারে, অনেকের আবার কাজও থাকে। আচ্ছা সুযোগটা থাকলে আচ্ছা ঠিক আছে। মিজান ভাই এমনি কি অবস্থা? পড়তেছি স্যার, এটা ভোকাবুলারিটাই দেখছি, এটা পড়লে ইন্টারেস্ট পাওয়া যায় স্যার বিশেষ করে। আচ্ছা এই যে আমাদের ক্লাস হলে কি একটু এটা থাকে যে আমি একটু কানেক্টেড, আপনার কি মনে হচ্ছে যে আমরা ক্লাস হলে? স্যার এখনো। আচ্ছা আচ্ছা আচ্ছা, যাই হোক মানে আচ্ছা আমরা ক্লাসে তো আরো করতাম বোধহয়, না ক্লাসে কি আরো কভার করতাম নাকি এইটাই ভালো? ক্লাসের চেয়ে এখানে বেশি কভার হচ্ছে স্যার। আচ্ছা আপনার মনে হচ্ছে? আচ্ছা আচ্ছা, আমাদের ক্লাস ক্লাসে সপ্তাহে মাত্র একদিন ছিল, মাত্র একদিন, এটাও কিন্তু ব্যাপার বেশিরভাগ জায়গায়। এবং সবচেয়ে বড় প্রবলেম হলো আপনার যেখানে আপনাকে ক্লাসে যেতে হবে, মানে অনেক দূর, বেশিরভাগ আপনার যেখানেই ক্লাস করেন এমন তো হওয়ার সম্ভাবনা খুব কম যে জাস্ট 5 মিনিটের পর, দেখা যায় তো আধা ঘন্টা 1 ঘন্টা অন অ্যান অ্যাভারেজ। আর ঢাকার ট্রাফিক, সেটা দিয়ে দেখা যায় যে একটা ক্লাস 2 ঘন্টা, একটা ক্লাস 2 ঘন্টা না 4 থেকে 5 থেকে 6 ঘন্টা লেগে যায় অনেক সময়, অনেকের ক্ষেত্রে। ঠিক আছে সাইমুম, হাউ ডিড ইউ ফিল? সাইমুম ক্লাস কেমন মনে হলো সাইমুম? যতটুকু আজকে ফার্স্ট। হ্যাঁ আপনি কি নেক্সট ক্লাসে আশা করেন করবেন?
জি 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 করবো ইনশাআল্লাহ। আচ্ছা দেখবেন কিছুদিন। আচ্ছা আমাদের কালকে কিন্তু আইএলটিএস ক্লাস আছে। আপনি তো আইএলটিএস দেখবেন বোধহয় একটু, না? জি 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 আইএলটিএস সম্বন্ধে একটু ধারণা আছে আপনার? একটু আইডিয়া আছে নাকি না? অল্প ধারণা। আচ্ছা অল্প, আর নাহলে একটু দেখে নিন। আমরা ফার্স্ট জি ইন্ট্রোডাকশন, আর যে কোনো প্রশ্ন করলে আমাকে করেন, আর যদি আলাদাভাবে লাগে আমি হয়তো দেখিয়ে দিই। ঠিক আছে, তাহলে গুড বাই টু এভরিবডি ফর টুডে। আচ্ছা আজকে একটু প্রবলেম হয়েছিল আমার, ওই টেকনিক্যাল, আমি অনেক আসলে ফাইল আমি খুলে রেখেছিলাম, যেটা হচ্ছে এটা একটু হয়তো বা ক্রিয়েটস প্রবলেম। আচ্ছা আমি নেক্সট টাইম হয়তো বা হবে না। আচ্ছা আমি আর একটা এসেও পাঠিয়ে দেব, সেখানে উই হ্যাভ আ এসে। হ্যাঁ এসেটা একটু দেখবেন, একটু পড়ে বোঝার চেষ্টা করবেন। হ্যাঁ এটা নিয়ে একটু ডিসকাস করার ইচ্ছে ছিল, বাট আই ডিডন্ট গেট দি টাইম। হ্যাঁ এখানে আমাদের, ওখানে আর এখানে একটা হচ্ছে আর্গুমেন্ট, আর একটা হচ্ছে ইস্যু। আচ্ছা হোপফুলি আমরা নেক্সট ক্লাসে এটা করব, প্রথম দিকে আমরা করব। আচ্ছা দুইটাই। আচ্ছা সো গুড নাইট, সুস্থ থাকেন, ভালো থাকেন। আমাদের ইনশাআল্লাহ tomorrow at 7 we are going to have IELTS class. আশা করছি সেই দিন আপনার সঙ্গে দেখা হবে। হ্যাঁ আচ্ছা তাহলে আমরা এখানে বন্ধ করছি। হ্যাঁ থ্যাংক ইউ, থ্যাংক ইউ। Yes, sir. ওকে Thank you. Sound, sir. ওকে আসসালাম। আসসালামু আলাইকুম। ওয়ালাইকুম আসসালাম।